জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী। সবাই বলুন জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী। আমি আগে বলবো, শুনে বলবেন। জয় গোপী জন বল্লভ, জয় গিরিবরধারী, জয় গোবর্ধন ধারী। জয় গোপী জন বল্লভ, জয় গিরিবরধারী, জয় গোবর্ধন ধারী। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन जीवन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव श्री राधे, जय पंचतत्व जय गौर निताय, पंचतत्व जय गौर निताय। जय जगन्नाथ बलदेव, जय माता सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्योपादाय निताय कृपाप्रदायिने, गौड़कथा धमोदाय नगरग्रामतारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। সবাই বলুন ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। বলুন নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারিণম। নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভাগবতে উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। परमानंद माधव श्री चैतन्य शरणम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वाग्रे अस्मदीय श्री गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद जयपताक स्वामी गुरु महाराजेर अतुल श्री चरण कमले भूल लुंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। गुरुदेव अपनी आशीर्वाद करुन जाते करे आजके यथायथभावे हरिकथा परिवेशन करा जाए। तत्पश्चात कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपादेर श्री चरण कमले प्रणिपात ज्ञापन करे तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तत्पश्चात श्रील प्रभुपादेर যত শিষ্যবৃন্দ সবার শ্রী চরণ কমলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করে তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। তৎপশ্চাৎ গৌড়ীয় গুরু আচার্যবৃন্দ সবার আতুল শ্রী চরণ কমলে ভুল লুণ্ঠিত দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করে তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। তৎপশ্চাৎ অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৈষ্ণবীবৃন্দ সমবেত সুধী সজ্জনবৃন্দ ভক্তবৃন্দ শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ সবার শ্রী চরণ কমলে যথাযোগ্য প্রণিপাত জ্ঞাপন করে আপনাদের সবার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে আজকে হরিকথায় প্রবেশ করছি। হরিকথা বলার যোগ্যতা আমার নেই, গুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য, আত্মকল্যাণের জন্য, সবার কল্যাণ সাধনের জন্য গৌড়ীয় পরম্পরা অনুযায়ী ভগবানের কথা আলোচনা করার চেষ্টা করছি। মাত্র কিছু ভুল ত্রুটি কিছু অপরাধ পরিলক্ষিত হলে মার্জনা করবেন। শুধু ভক্তবৃন্দ, আমরা আছি সাপ্তাহিক নামহট্ট, এটা কুলপিতে। প্রতি সপ্তাহে সোমবার বিকেল বেলা আমরা ধারাবাহিকভাবে বসছি নামহট্টে ভজন কীর্তন এবং হরিকথাতে। তো ভক্তবৃন্দরা ধারাবাহিকভাবে প্রতিনিয়ত এসে শ্রবণ করছেন, নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন। তো এখানে আমরা যে গ্রন্থ আলোচনা করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা মাহাত্ম্য।
যার প্রতিটি অধ্যায়ের মাহাত্ম্য কাহিনী এবং সেই অধ্যায়ের কিছু শ্লোক আমরা অধ্যয়ন করছি। এর ফলে আমরা গীতার মহিমা জানতে পারছি। তো ধারাবাহিকভাবে যারা আপনারা এই গীতা মাহাত্ম্য গ্রন্থটি শ্রবণ করতে চান, দেবীপুর রাধারাস বিহারী নামত্ব চ্যানেলে প্লেলিস্ট আছে গীতা মাহাত্ম্য গ্রন্থের ওপর। কুলপি নামত্বে গীতা মাহাত্ম্য গ্রন্থের প্লেলিস্ট আছে, ওখানে ধারাবাহিকভাবে আপনারা শ্রবণ করুন। গত শঙ্করাচার্য প্রণীত গীতা মাহাত্ম্য, ব্যাসদেব প্রণীত গীতা মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে গীতা মাহাত্ম্য, এগুলো সব হয়ে গেছে এবং বিগত 13টা অধ্যায়ের মাহাত্ম্য কাহিনী আমরা শ্রবণ করেছি। আজকে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ দুটো অধ্যায়ের কাহিনী আমরা শুনব। গল্প টাইম পাস করতে বসেছি আমরা, গল্প শুনব। তো এই গল্পটা কে কাকে বলছেন? চতুর্দশ অধ্যায়ের মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে 18টা অধ্যায় আছে, আজ 14-15 হয়ে যাবে, এরপর 16-17 আর 18, তার মানে আগামী ক্লাসে 3টে করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, দিলে গীতা মাহাত্ম্য গ্রন্থ শেষ হয়ে যাবে। এরপর গীতা আনতে হবে, প্রত্যেকে গীতা নিয়ে আসবেন। গীতা থেকে পড়াবো, শ্রীল প্রভুপাদের গীতা যথাযথ নিয়ে আসতে হবে। তার মানে সামনের সোমবারের পরের সোমবার থেকে। ঠিক আছে, ওকে। এখন আমরা প্রবেশ করছি চতুর্দশ অধ্যায়ের কাহিনী। এই কাহিনীটা শিবজি পার্বতীকে বলছেন, একই কাহিনী নারায়ণজি লক্ষ্মী দেবীকে বলছেন, একই কাহিনী আমরা শ্রবণ করছি। শ্রী শিব বললেন, হে পার্বতী, এবার অধিক মনোযোগের সঙ্গে গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের মাহাত্ম্য আমার কাছে শোনো। 14তম অধ্যায়, সিংহল দ্বীপ, ওখানে বিক্রম বেতাল নামে একটা রাজা ছিল। সিংহল দ্বীপ, বিক্রম বেতাল রাজা। একদিন তিনি তার ছেলে আর দুটো শিকারী কুকুর, রাজা ছেলে আর দুটো শিকারী কুকুর নিয়েছে। রাজার সাথে আছে তার ছেলে আর দুটো কুকুর নিয়ে বনে বেরিয়েছে। বনে পৌঁছিয়ে একটা খরগোশের পিছনে একটা কুকুর লেলিয়ে দেন। একটা বনে গেল রাজা, তার ছেলে আর দুটো কুকুর। একটা কুকুরকে একটা খরগোশের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে, সেই কুকুরটা এখন খরগোশের পিছনে দৌড়চ্ছে। কুকুরের তাড়া খেয়ে মনে হলো খরগোশটা যেন উড়ে উড়ে চলছে, এত জোরে জোরে দৌড়াচ্ছে। কুকুরের তাড়া খেয়ে ভয় পেয়েছে। তা দৌড়াতে দৌড়াতে খরগোশটা এসে এক সুন্দর অতি শান্ত আশ্রমের মধ্যে ঢুকে গেছে। খরগোশটা কুকুরের তাড়া খেয়ে, তা সেখানে হরিণেরা গাছের ছায়ায় বেশ সুখে বসে আছে, সেই আশ্রমটায় যেখানটায় খরগোশ ঢুকে পড়েছে। তা দেখছে হরিণগুলো গাছের ছায়ায় বেশ শান্ত শীতল জায়গায় বসে আছে। হরিণ আর কি আছে দেখছে না, বানরেরা আনন্দে গাছের ফল খাচ্ছে, সেই গাছে চড়ে চড়ে আনন্দে ফল, সেই আশ্রমের কাছে। বাঘের শিশুরা বা হাতির শিশুরা একসাথে খেলা করছে, বাঘ বাচ্চা আর হাতির বাচ্চা একসাথে খেলছে। আর সাপেরা ময়ূরের গায়ের ওপর দিয়ে চলাফেরা করছে। তাহলে দেখুন, সব উল্টো উল্টো জিনিসগুলো একসাথে আছে। এমন আশ্রম, আশ্রম ভগবানের জায়গা তো, শান্তির জায়গা, সেখানে কেউ হিংসা করে না, সবাই শান্ত, সেটা প্রমাণ হচ্ছে। দেখুন, বাঘ আর সিংহ, বাঘ আর হাতি সবসময় বিরোধ হয়, কিন্তু বাঘের বাচ্চা আর হাতির বাচ্চা একসাথে খেলছে। ময়ূর আর সাপ বিরোধ হয়, কিন্তু একসাথে খেলছে। আচ্ছা, তো এরকম কাণ্ড হচ্ছে ওই আশ্রমে। তা ওই বনের মধ্যে, ওই আশ্রমে মহামণি বৎস বাস করত, একটা মুনি যার নাম বৎস। তিনি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার চতুর্দশ অধ্যায় পাঠ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতেন। গীতা 14তম অধ্যায় পড়তো আর কৃষ্ণ পূজা করত। তা মহারাজ বৎসের আশ্রমের নিকটে তার এক শিষ্য পা ধুতে ধুতে গীতার চতুর্দশ অধ্যায় পাঠ করছিলেন। তাহলে ওই বৎসের আশ্রমের কাছে দেখছে বৎসের একটা শিষ্য, সে পা ধুচ্ছে আর গীতার চতুর্দশ অধ্যায় মুখে বলছে, পাঠ করছে। সেই স্থানের মাটি ভিজে গিয়েছে। ঠিক তখন ওই খরগোশটা দৌড়তে দৌড়তে এসে পা পিছলে সেখানে পড়ে গেল।
যেখানটা শিষ্যটা পা ধুচ্ছিল, আর খরগোশটা কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে। তো ওই আশ্রমে ঢুকতে যাচ্ছিল, আর ওই জলে মাটি কাদা হয়ে গেছিলো তো পা ধোয়া জলে, তাদের পা পিছলে পড়ে গেছে খরগোশটা। আর সঙ্গে সঙ্গে খরগোশটা একটা দিব্য দেহ লাভ করেছে। কেন? কারণ যে শিষ্যটা পা ধুচ্ছিল সে কিন্তু মুখে গীতার 14 অধ্যায় পড়ছিল, তার দেহটা কত পবিত্র, আর সেই দেহ ধোয়া জল পড়ে কাদা হয়ে আছে, আর সেই কাদার মধ্যে খরগোশটা দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছিল, এসে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মরে গেছে। যেতে সে একটা দিব্য দেহ পেয়ে গেল ওই জলে, পা ধোয়া জলে, ওই শিষ্যটার পা ধোয়া জলে। বৎস মুনির একটা শিষ্য ওই আশ্রমে। তখন দিব্যদেহ লাভ করলো, তখন এক বায়ুযান এলো, এসে খরগোশটাকে তুলে এক দিব্য গ্রহে নিয়ে চলে গেল। খরগোশের ওই যে দিব্য দেহটা, আর এমনি খরগোশের রক্ত মাংসের দেহটা পড়ে আছে। তা একটা বায়ুযান খরগোশটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। মুহূর্তকাল পরে খরগোশের খোঁজে কুকুরটা দৌড়াতে দৌড়াতে আসছিল পিছু পিছু, এসে পৌঁছেছে ওই আশ্রমের কাছে। কুকুরটা এসে সেও ওই কাদার মধ্যে পিছলে পড়ে গেল। কুকুরের দেহ ত্যাগ করে সে এক দিব্য দেহ লাভ করলো, এবং সেও স্বর্গগতি লাভ করলো। এটা দেখে বৎস মহারাজের শিষ্য, ওই যে বৎস মুনি, ওনার শিষ্য দেখে যে এটা এই দুটো কাহিনী দেখে হাসছে। কুকুর আর খরগোশের দিব্য দেহ লাভ করে স্বর্গে চলে যাওয়ার কাহিনী দেখে হাসতে শুরু করেছে। রাজা বিক্রম বেতাল এই সব মজাদার ঘটনা দেখে, আর রাজা বিক্রম বেতালের কুকুর ছুটছিল, রাজা বিক্রম বেতাল এসেও সেই কাহিনী দেখেছে। খরগোশটাও মরে চলে গেল স্বর্গে, কুকুরটাও মরে স্বর্গে চলে গেল, এগুলো দেখলো রাজা বিক্রম বেতাল। এইসব মজাদার ঘটনা দেখে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করছে রাজা, রাজার নাম কি বিক্রম বেতাল, জানতে চাইছে শিষ্যের কাছে, বৎসের শিষ্যর কাছে, বলছে আমাদের চোখের সামনে খরগোশ আর কুকুরের স্বর্গপ্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব হলো, আমাকে বলো। রাজা জানতে চাইছে ওই শিষ্যটার কাছে। তা ব্রাহ্মণ বললেন, এই বনে বাসকারী সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রীয় মহামুনি বৎস সব সময় গীতার 14তম অধ্যায় পাঠে নিমগ্ন থাকে। ওই আশ্রমে যিনি মেন বৎস মুনি, উনি সবসময় গীতার 14 অধ্যায় পড়াশোনা করে। আমি তার শিষ্য, এবং আমিও তার কৃপায় গীতার 14 অধ্যায় পাঠে সর্বদা মগ্ন থাকি। আমার পাদোদকে মাটি ভিজে কাদার সৃষ্টি হয়েছে। পাদোদক মানে পা ধোয়া জল, উদক মানে জল, যেমন কারণোদক, গর্ভ উদক, সাই বিষ্ণু, ক্ষীর উদক, সাই বিষ্ণু। উদক মানে জল, তাই বলছে আমার পাদোদক। আচার্য ভজনে আছে না, বৈষ্ণবের পাদোদক সমনহিস। পাদোদক মানে পা ধোয়া জল, পাদ উদক, উদক মানে জল, পাদ উদক মানে পা ধোয়া জল। শিষ্য বলছে আমার পা ধোয়া জলে মাটি ভিজে কাদার সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেখানে খরগোশ আর কুকুর পিছলে পড়ে উচ্চ গ্রহ প্রাপ্ত হয়েছে। শিষ্য বলে দিল, আমি কেন হেসেছিলাম এবার সেটাই তোমাকে বলবো। শিষ্য বলছে, আমি তো হাসছিলাম কুকুর আর খরগোশের এই কাহিনী দেখে। আর বলছে, কেন আমি হাসছিলাম এখন রাজামশাই আমি তোমাকে বলবো। মহারাষ্ট্রে প্রতুধগ নামে একটা শহর আছে, মহারাষ্ট্র সবাই জানেন। ওখানে প্রতুধগ নামে একটা শহর আছে। কেশব নামে এক ব্রাহ্মণ সেখানে বাস করত। মহারাষ্ট্রে প্রতুধগ শহরে একটা ব্রাহ্মণ, তার নাম কেশব। ওই শিষ্যটা একটা কাহিনী বলছে, কেন শিষ্যটা হাসলো। মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রতুধগ নামে জায়গাতে কেশব নামে একটা ব্রাহ্মণ ঠাকুর বাস করত। নরকুলে সে ছিল সব থেকে নিষ্ঠুর, এই মর্তলোকে সে সবচাইতে নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ। তার স্ত্রীর নাম ছিল বিলোবন, অতি চরিত্রহীনা নারী ছিল, চরিত্রহীন নারী, ভালো চরিত্রের নয়। ব্রাহ্মণও খারাপ, তার স্ত্রীও খারাপ। স্ত্রীর নাম বিলোবন, ব্রাহ্মণের নাম কেশব।
সে সর্বদা পর পুরুষের সঙ্গ করত। সেই কারণে তার স্বামী রেগে গিয়ে, ওই ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে দিয়েছে। সবসময় অপর পুরুষের কাছে যাবে। পরজন্মে সে কুকুর হয়েছে, আর ব্রাহ্মণ কেশব তার পাপকর্মের ফলে খরগোশ হয়ে জন্মেছে। তাহলে দেখো, স্ত্রী হয়েছে কুকুর আর ব্রাহ্মণ হয়েছে খরগোশ। ব্রাহ্মণের নাম ছিল কি? কেশব। সে হয়েছে খরগোশ। আর স্ত্রীর নাম ছিল কি? বিলোবন। সে হয়েছে কুকুর। কে কাকে মেরেছিল? ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে মেরেছিল। সেই ব্রাহ্মণ এখন খরগোশ হয়েছে আর স্ত্রী কুকুর হয়েছে। তাহলে আগের জন্মে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে মেরেছে, আর এই জন্মে দেখুন কুকুর খরগোশের পিছনে দৌড়াচ্ছে। যেমন কর্ম তেমন ফল, প্রতিশোধ, এই জগতে এটাই চলছে। আমরা যেখান থেকে, যার থেকে কোনো দুঃখ পাচ্ছি না কেন, আগের জন্মে আমি নিশ্চয়ই তার কিছু করেছি, সেই জন্য সে এই জন্মে আমায় কষ্ট দিচ্ছে। বোঝা গেল? তা ওই শিষ্য খরগোশ আর কুকুর এদের পূর্বজন্ম দেখতে পাচ্ছে, এত পবিত্র ওই শিষ্য, তাই হাসছে যে আগের জন্মে কে কাকে কি করেছিল, এই জন্মে কে কাকে কি করলো, দেখো ঘুরে গেল পুরো। আগের জন্মে ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে মেরেছিল, এই জন্মে ব্রাহ্মণটা হয়েছে খরগোশ আর স্ত্রীটা হয়েছে কুকুর। তাহলে কে কার পিছনে ছুটছে এই জন্মে? মারবে বলে। দেখুন, আর এই আগের জন্মের কাহিনী শিষ্য বুঝতে পেরে হাসছে, আর রাজা বিক্রম বেতালকে সেই কাহিনী বলল। শ্রী শিব বললেন, তাই বলছে পরজন্মে, হ্যাঁ সে, আচ্ছা, সেই কারণে তার স্বামী রেগে গিয়ে তাকে হত্যা করে পরের জন্মে সে কুকুর হয়। ব্রাহ্মণ কেশব তার পাপকর্মের জন্য খরগোশ হয়ে জন্মায়। এরপর শ্রী শিব পার্বতীকে বলছে, প্রতিদিন গীতার 14 অধ্যায়ের মাহাত্ম্য শুনে রাজা বিক্রম বেতালও প্রতিদিন গীতার 14 অধ্যায় পাঠ করতে শুরু করে দিল। ওই শিষ্যের কাছ থেকে মহিমা শুনলো। আরে বাপরে, এত মহিমা আছে! সমস্ত পাপ নাশ হয়ে তারা ঊর্ধ্বলোকে গমন করলো। রাজা শুনেও এই অধ্যায় পাঠ চালু করে দিয়েছে, প্রতিদিন পড়তো। দেহ ত্যাগের পর রাজা বৈকুণ্ঠে চলে যান। সেখানে তিনি ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের নিত্য সেবায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। এ হচ্ছে 14 অধ্যায়। ঠিক আছে? তো এখন আমরা 14 অধ্যায়ের কিছু শ্লোক পড়ব। ইয়েস, 14 অধ্যায় নাম কি জানো? গুণত্রয় বিভাগ যোগ। গুণত্রয় অর্থাৎ আমাদের এই জড়া প্রকৃতি, 3টে গুণ আছে। জড়া প্রকৃতিতে 3টে গুণ। কি কি? রজ, সবচাইতে খারাপ হচ্ছে তম, মাঝারি হচ্ছে রজ, আর ভালো হচ্ছে শত। 3টে গুণ মানে 3টে শেকল। শেকল দিয়ে তো কাউকে বাঁধে। কাকে বেঁধেছে? আমাদেরকে বেঁধেছে। ওই প্রকৃতির কাছে 3টে শেকল আছে। ওই 3টে শেকল দিয়ে বদ্ধ জীব আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে। সেই 3টে শেকল, একটা হচ্ছে তম শিকল, মানে লোহার শেকল। আর একটা হচ্ছে রূপার শেকল, রজ। আর একটা হচ্ছে সোনার শেকল, মানে শত। কিন্তু শেকল শত গুণ যার মধ্যে বেশি হবে, যার শরীরে সাত্ত্বিক গুণ বেশি, সে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে, পবিত্র রাখবে, নিজের মন বুদ্ধি, নিজের বাইরের শরীর সব পরিষ্কার রাখবে, সুচিতা। সে ধর্মপথে থাকবে, সে সত্য কথা বলবে, ধার্মিক হবে, সত্য পথে চলবে, শাস্ত্র পড়বে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে যাবে, মন্দিরে যাবে, হ্যাঁ, পূজা অর্চনা করতে পছন্দ করবে, ঠিক আছে, শিক্ষা দান করতে পছন্দ করবে। এগুলো সাত্ত্বিক গুণ। তার চেয়ে খারাপ হচ্ছে, এটা সবচেয়ে ভালো গুণ, এর চেয়ে খারাপ হচ্ছে রজগুণ, মানে অতি কর্ম করতে পছন্দ করবে, অতি টাকা পয়সা রোজগার করতে পছন্দ করবে,
অতি বিলাসবহুল ঘর বাড়ি সোফা এসি টিভি ফ্রিজ এইসব জোগাড় করতে পছন্দ করবে, অতি কামুক হবে, যা করবে সব নিজের উন্নতি করার চেষ্টা করবে, কার কি হলো দেখার চেষ্টা করবে না, নিজের উন্নতি করার চেষ্টা করবে, জড় বিষয় উন্নতি। এটা রজগুণ তার শরীরে তার মানে বেশি। আর তমগুণ যার শরীরে বেশি, সে মদ বিড়ি গাঁজা সিগারেট খেয়ে নর্দমায় ঘুমাবে, জামা কাপড় খুলে মদ খেয়ে ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছে, নিজেকে অপবিত্র রাখবে। ভগবান বা ভগবানের ভক্ত বা প্রসাদ ভক্তি জীবন একাদশী ব্রত এই সব কিছুকে অবহেলা করবে, অবজ্ঞা অবহেলা অজ্ঞান থাকতে পছন্দ করবে, পড়াশোনা করতে চাইবে না, শাস্ত্র পড়াশোনা করতে চাইবে না, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে যেতে চাইবে না। এটা সবচাইতে খারাপ গুণ, ওই গুণে ওই জীবকে বেঁধে রেখেছে প্রকৃতি। এটা হচ্ছে তাহলে মানুষ চেনার উপায়, কার মধ্যে সাত্ত্বিক গুণ আছে, কার মধ্যে রাজসিক গুণ আছে, কার মধ্যে সবচাইতে খারাপ তামসিক গুণ আছে। পরিষ্কার? সেই 3 গুণ গুণত্রয় বিভাগ যোগ সম্বন্ধে আমরা কয়েকটা শ্লোক আমরা পড়ব, ঠিক আছে? এরপর যখন গীতা পড়াবো তখন প্রত্যেকটা অধ্যায় সুন্দর করে প্রত্যেকটা শ্লোক পড়ানো হবে, যেটা অলরেডি আমাদের রাধারসবের নামত্রে যেটা ইস্কন হরিনাম দীক্ষা পাবার আগে যে 5টা গ্রন্থ মিনিমাম পড়তেই হয়, সে 5টা গ্রন্থ কি কি? মহাপ্রভুর জীবনী শিক্ষা, যুগাচার্য শিল প্রভুপাদ, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ, ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধ, আর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর প্রথম খণ্ড। তো প্রথম দুটো বই হয়ে গিয়ে 3 নম্বর গ্রন্থর 8টা অধ্যায় হয়ে গেছে, তার মানে টোটাল 12টা ক্লাস হয়ে গেছে। প্রথম দুটো বই 2 ক্লাস 4টে ক্লাস, প্রথম বইটা 2 ক্লাস, তারপরের বইটা 2 ক্লাস, আর গীতার 8টা ক্লাস হয়ে গেছে। তাহলে 8 4 টোটাল 12টা ক্লাস হয়ে গেছে। গত রবিবার 12তম ক্লাস হয়ে গেছে। গীতার 8ম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ হয়ে গেছে। তাহলে এইভাবে আমাদের মন্দিরে যারা রবিবার বিকেল 3টেয় যায়, 6টায় বাড়ি আসে, তারা এই ক্লাসটা ওখানে বসে করতে পারছে। আর নতুবা যারা একান্ত বাড়িতে যেতে পারছে না, তারা ইউটিউব থেকে দেবীপুর রাধারসবের নামমাত্র ইউটিউব চ্যানেলে ইস্কন হরিনাম দীক্ষার গ্রন্থ অধ্যয়ন প্রস্তুতি বলে একটা প্লেলিস্ট আছে। সেখানে 1st ক্লাস, 2nd ক্লাস, 3rd ক্লাস, 4th ক্লাস, 5th ক্লাস, 6th ক্লাস, 7th ক্লাস, 8th ক্লাস, 9th ক্লাস, 10th ক্লাস, 11th ক্লাস, 12th ক্লাস পর্যন্ত হয়ে গেছে। 12টা ক্লাস হয়ে গেছে। এইভাবে টোটাল 50টা ক্লাস পাবেন। 50টা ক্লাসের মধ্যে 5টা বই হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে 12টা ক্লাস হয়ে গেল, ঠিক আছে? আর 38টা ক্লাস পাবেন। ওই 38টা ক্লাসে গীতার বাকি অধ্যায়গুলো হবে, ভাগবতমটা হবে, আর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু হবে। এইভাবে সুন্দরভাবে পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ওই 5টা বই, যাতে করে ইস্কন থেকে হরিনাম দীক্ষা পাবার জন্য যে 5টা বই পড়তে হয়, ওটা আপনাকে পড়তে হলো না। আপনি ওখানে গিয়ে বড় ডিসপ্লেতে আপনি দেখলেন লেখাগুলো, পড়ে ভেঙে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, সপ্তাহে 1 দিন 3টে করে ঘন্টা করে ক্লাস নিলেন, শ্রবণ করা হয়ে গেল 5টা বই। তাহলে এটা ইস্কন থেকে হরিনাম দীক্ষার জন্য এই যোগ্যতাটা নিজের মধ্যে অর্জন করতেই হবে, সেটা ওখানে করানো হচ্ছে। তা সেখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এখন হয়ে যাচ্ছে, অলরেডি 8টা ক্লাস হয়ে গেছে, আর 8ম চ্যাপ্টার হয়ে গেছে। তা যাই হোক, সেখানেও আমরা যেমন শেখার সুযোগ পাচ্ছি, আর এখানেও আমরা গীতাটা আগামী সোমবারের পরের সোমবার থেকে গীতা এখানে সরাসরি গীতা বই খুলে পড়ানো হবে, ঠিক আছে? এখন গীতা মাহাত্ম্য বইটা হচ্ছে। তা শোনো, গুণত্রয় বিভাগ যোগের কিছু শ্লোক আমরা অধ্যয়ন করব, সবাই শ্রবণ করবেন, ঠিক আছে? শ্রী ভগবান উবাচ পরং ভূয় প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানম উত্তমম যজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরং সিদ্ধিমিতো গতঃ। পরম ঈশ্বর ভগবান বললেন, পুনরায় আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান সম্বন্ধে বলবো, যা জেনে মুনিগণ এই জড় জগৎ থেকে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাহলে এইগুলো জানা খুবই জরুরি। ইদং জ্ঞানম উপাশ্রিত্য মম সাধর্মমাগতঃ স্বর্গেয়োপি নোপজায়ন্তে
প্রলয়েন ব্যথন্তি চ। এই জ্ঞান আশ্রয় করলে জীব আমার পড়া প্রকৃতি লাভ করে, অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ লাভ করে। আর এটা জড়া প্রকৃতি, সেটা পড়া প্রকৃতি। ভগবান বলল পড়া প্রকৃতি লাভ করে। তখন আর সে সৃষ্টির সময়ে জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হয় না। জড়জগৎ যখন সৃষ্টি হয় আমাদের বারবার জন্ম হয়, জড়জগৎ যখন ধ্বংস হয় আমরা সবাই ব্যথিত হই। দেখুন এখানে ভগবান বলল প্রলয়কালে সে আর ব্যথিত হয় না, যে সেই ধামে ঢুকে যায়। এই জগতের প্রলয় হলে সে ব্যথিত হবে না, কারণ সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে সেই জগতে ঢুকে গেছে। মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধামহ্যম সম্ভব সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত। হে ভারত, প্রকৃতি সঙ্গক ব্রহ্ম আমার যোনি স্বরূপ এবং সেই ব্রহ্মে আমি গর্ভধান করি, যার ফলে সমস্ত জীবের জন্ম হয়। অর্থাৎ বলছে এই জড় প্রকৃতি হচ্ছে আমার পত্নী স্বরূপা, হ্যাঁ, যার গর্ভে আমি বীজ দান করি, যার ফলে এই সমস্ত ভগবানের সন্তান আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি এই প্রকৃতি মায়ের গর্ভে। সর্বজনীষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ শান্তবন্তি যাহা তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনির অহং বীজ প্রদহ পিতা। হে কৌন্তেয়, সকল জনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, যেমন আরশোলার জনি থেকে বেরোচ্ছে আরশোলা, টিকটিকির জনি থেকে বেরোচ্ছে টিকটিকি মূর্তি, হ্যাঁ, মানুষের জনি থেকে বেরোচ্ছে মানুষ মূর্তি। তাই ভগবান এখানে বলছে সকল জনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপী জনি তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা। সতঃ রজস্তমো ইতি গুণঃ প্রকৃতি সম্ভবঃ নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম অব্যয়ম। হে মহাবাহ, জড়া প্রকৃতি থেকে জাত শতরজতম, জড়া প্রকৃতি থেকে তৈরি হয় শতরজতম, এই তিনটি গুণ এই দেহের মধ্যে অবস্থিত অব্যয় জীবকে আবদ্ধ করে রাখে। প্রকৃতি, এই প্রকৃতি থেকে তৈরি শততম রজ, এই তিনটি গুণ দেহের মধ্যে যে আত্মা তাকে আবদ্ধ করে রাখে। তত্র সত্যং নির্মলতাৎ প্রকাশকমনাময়ম সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ। হে নিষ্পাপ, এই তিনটি গুণের মধ্যে শতগুণ নির্মল হওয়ার ফলে প্রকাশকারী ও পাপ শূন্য এবং সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গের দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। শতগুণ কি বললো? নির্মল, হ্যাঁ, পাপ শূন্য, জ্ঞান প্রকাশকারী শতগুণ, জ্ঞান বাড়ায়, সুখ আর জ্ঞানের সঙ্গ করায়, কিন্তু ওই সুখ আর জ্ঞানের দ্বারাই জীবকে আটকে রাখে এই জগতে। জীব শতগুণে থাকলে সুখে থাকে আর সুখে মজে থাকে জ্ঞানে, কিন্তু আটকেই থাকে বদ্ধ হয়ে। রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম সঙ্গেন দেহিনম। হে কৌন্তেয়, রজগুণ অনুরাগাত্মক এবং তা তৃষ্ণা আসক্তি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। অতি লোভ, অতি তৃষ্ণা, এটা চাই ওটা চাই, তৃষ্ণা মিটছে না, হ্যাঁ, এগুলো রজগুণ। রাগ ক্রোধ এগুলো সব রজগুণ থেকে আসে এবং সেই রজগুণই জীবকে সকাম কর্মের আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে। সকাম কর্ম মানে শুধু নিজের জন্য চিন্তা করে জীব কাটিয়ে দেয় দিনের পর দিন, এটা রজগুণ থেকে। তমস্ত জ্ঞান জং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত। হে ভারত, অজ্ঞান জাত তমগুণকে, তমগুণ কি করায়? অজ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। মানুষ অজ্ঞান থাকতে পছন্দ করে। এই যারা নামতে আসছে না মানে কি, তারা ঠিক করে নিয়ে যে আমি অজ্ঞানই থাকবো, আমি ওখানে গিয়ে জ্ঞান নেব না। কারণ জ্ঞান নেয় তো সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা, আমি তো তামসিক ব্যক্তি, আমার শরীরে তমগুণ বেশি, তাই আমি অজ্ঞান নিয়েই থাকবো। তাহলে অজ্ঞানকে পুষ্টি দিচ্ছে ওরা।
তার মানে ওদের শরীরে তমগুণ বেশি। যারা জ্ঞানকে পুষ্টি দিচ্ছে তাদের শরীরে শতগুণ বেশি। বোঝা গেল? ভালো গুণটা বেশি। হে ভারত, অজ্ঞানজাত তমগুণকে সমস্ত জীবের মোহনকারী বলে জানবে। তারা এই জড়জগতে মোহিত হয়ে আছে। সেই তমগুণ প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রার দ্বারা জীবকে আটকে রাখে। এই যে বেশি নিদ্রা পছন্দ করে, অলস, এসব তমগুণ, শরীরের তমগুণ। তো এই টোটাল 8টা শ্লোক আমরা পড়লাম। এরপর আবার আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে চলে যাচ্ছি, মাহাত্ম্য কাহিনীতে। শুদ্ধ শত, সেটা চিন্ময় জগতে। এই জগতে যারা ভগবানের সেবা পূজা করে, যারা শুদ্ধ ভক্ত হয়ে যায়, তারা শততম রজ 3 শেকল কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। তারা মুক্ত জীব, এই জগতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মুক্ত জীব। যেমন গুরু আচার্য বৃন্দরা, ওরা শুদ্ধ শত স্তরে আছে। আর সেই জগতে ওই শুদ্ধ শত স্তরেই সব কিছু চলছে। এই জগতে 3টে গুণে চলছে, সেই জগতে একটা গুণে চলছে। সেটাই মূল গুণ। সেইটা বিকৃত হয়ে শতগুণ, সেটা শুদ্ধ শত, সেটা বিকৃত হয়ে শত হয়েছে, আরও বিকৃত হয়ে রজ হয়েছে, আরও বিকৃত হয়ে তম হয়ে গেছে। এখন পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। পঞ্চদশ অধ্যায় গীতার 15তম অধ্যায়। তাহলে চতুর্দশ অধ্যায় গুণত্রয় বিভাগযোগ, 3 গুণ সম্বন্ধে জানার চাচ্ছিল। এখন পঞ্চদশ অধ্যায়ের মাহাত্ম্য কাহিনী আমরা শুনবো। শিবজি পার্বতীকে বলছে, শ্রী শিব বললেন, প্রিয়ে পার্বতী, এবার তোমাকে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শোনাবো, দয়া করে মন দিয়ে শোনো। তাহলে শিবজি পার্বতীকে বলছে, তাহলে আমাদেরকেও তাই বললো, দয়া করে মন দিয়ে শোনো। গৌড় দেশে নরসিংহ নামে এক রাজা ছিল। গৌড় দেশ, নরসিংহ রাজা। তিনি এত শক্তিশালী যে দেবতাদেরও তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দিতে সক্ষম। এত শক্তিশালী রাজা। রাজার নাম নরসিংহ। তার সেনাপতি সরভমেরুন্দ সেনাপতির নাম। উনি খুব লোভী সেনাপতি। তাই সে রাজপুত্রের সঙ্গে মিলে রাজাকে হত্যা করেছে। সেনাপতি আর রাজার ছেলে গটাপ রাজাকে মেরে দেব, তা হত্যা করে গৌড় দেশের শাসক হতে ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু তার চক্রান্ত কার্যকরী করার আগেই বিসূচিকা রোগে অচিরেই তার মৃত্যু হয়। পরজন্মে সিন্ধু দেশে সে ঘোড়া হয়ে জন্মায়। হ্যাঁ, তার চক্রান্ত কার্যকরী হবার আগেই বিসূচিকা বলে একটা রোগ, কি জানি, বিসূচিকা, বিসূচিকা, এরকম একটা রোগে অচিরেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। পরের জন্মে সিন্ধু দেশে, এটা ছিল গৌড় দেশ, এবার সিন্ধু দেশে ঘোড়া হয়ে জন্মেছে। ঘোড়াটা ছিল সুন্দর, দ্রুতগামী। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তির সব গুণ ঘোড়াটার মধ্যে ছিল। ঘোড়া যদি ঘোড়া দৌড়ে নামে, ও ঘোড়া ফার্স্ট হয়ে যাবে। সব গুণ ছিল পুরস্কার পাওয়ার মতো। একদিন গৌড় দেশের এক ধনী ব্যক্তির ছেলে ঘোড়াটাকে দেখে, গৌড় দেশ যেখানে ওই রাজাটা ছিল নরসিংহ, তা সেই গৌড় দেশের একজন ধনী ব্যক্তি আছে, তার ছেলে ঘোড়াটাকে দেখেছে। এটা কেনার জন্য মন স্থির করেছে, ওই ঘোড়াটা আমার লাগবে, বেশ ভালো ঘোড়া তো। গৌড় দেশের ধনীর ছেলে সিন্ধু দেশের ওই ঘোড়াটা কিনতে চাইছে। এটাকে গৌড় দেশের রাজার কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে দেবে, এটা তার উদ্দেশ্য। ঘোড়াটা কিনবো সিন্ধু দেশ থেকে, আর নিয়ে গিয়ে গৌড় দেশে, মানে নিজের দেশের যে রাজা নরসিংহ, তার কাছে বেশি দামে বেচবো। এটা ছিল ওই ধনী ব্যক্তির ছেলেটার উদ্দেশ্য। তাই সে ঘোড়াটা কিনে গৌড় দেশের রাজধানীর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে, রাজার কাছে যাচ্ছে। নগরে পৌঁছে সোজা সে রাজপ্রাসাদে ঢুকেছে।
তার আগমন বার্তা রাজাকে জানাতে সে প্রহরীদের অনুরোধ করলো যে বলো রাজাকে গিয়ে এরকম একজন ব্যক্তি ঘোড়া বিক্রি করতে এসছে রাজার কাছে। তা রাজার কাছে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি জন্য তুমি এখানে এসেছো, কি চাই? ব্যবসায়ী লোকটা উত্তর দিচ্ছে, হে মহারাজ, সিন্ধু দেশে আমি খুবই উচ্চ গুণমান বিশিষ্ট একটা ঘোড়ার সন্ধান পেয়েছি। সিন্ধু দেশে, ওখান থেকে এনে দেব। সারা বিশ্বে এর সমান ঘোড়া দেখা যাবে না, দ্বিতীয় এর সমান ঘোড়া নেই। অতি উচ্চ মূল্য দিয়ে এটাকে আমি কিনেছি। রাজা আদেশ করলেন, এক্ষুনি ঘোড়াটাকে নিয়ে আসো আমার সামনে, আমার লাগবে ঘোড়াটা, আমি কিনে নেব, যত দাম হোক। ঘোড়াটাকে রাজার কাছে আনা হলো। সেটার উচ্চ মানের গুণাবলী দেখে রাজা খুব খুশি। ঘোড়াটিকে পরীক্ষা করার পর ব্যবসায়ী যা মূল্য চেয়েছে তার দ্বিগুণ মুদ্রা দিয়ে রাজা সেটাকে কিনে নিয়েছে। এত পছন্দ হয়েছে রাজার ওই ঘোড়াটা। কিছুদিন পর রাজা শিকারে যেতে মন স্থির করেছে, ঘোড়ায় চেপে শিকারে যাবে। সেই ঘোড়ায় চড়ে বনে গিয়ে একটা হরিণ দেখতে পেয়েছে রাজা। সঙ্গে সঙ্গে সেটার পিছু ধাওয়া করছে। ঘোড়ার পিঠে চেপে রাজা এখন হরিণের পিছনে ছুটছে। যেদিকেই হরিণটা যায় সেদিকেই তিনি ঘোড়া ছোটান। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল রাজার লোকজনেরা বহু পিছনে পড়ে গেছে। ঘোড়াটা এত দৌড়োয়, সব আছে আগে চলে গেছে। সেনাপতিরা সবাই, সেনাবাহিনীরা সব পিছু পড়ে গেছে, রাজা একা এগিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ হরিণের পিছনে ছুটে ক্লান্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে গেছে রাজা। বিশ্রামের জন্য ঘোড়াটাকে একটা গাছের ডালে বেঁধে একটা বড় পাথরের ওপর বসেছে রাজা, বিশ্রাম নিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর রাজা দেখলেন কিছু লেখা এক টুকরো পশু চর্ম হাওয়ায় উড়ে এসে তার পাশে পাথরের ওপর পড়ল। একটা পশুর চামড়ায় কিছু লেখা আছে, ওই পাথরে বসেছিল রাজা, পাশে উড়ে এসে পড়ল একটা পশুর চামড়া, তাতে কিছু লেখা আছে, রাজা দেখতে পাচ্ছে। সেই চামড়ার উপর গীতার ৫ম অধ্যায়ের একটা শ্লোকের অর্ধেক অংশ উড়ে এসে পড়েছে। মানে ওই যেটা চামড়ার টুকরো এসে উড়ে এসে পড়লো, ১৫তম অধ্যায়ের একটা শ্লোকের অর্ধেক শ্লোক ওর মধ্যে লেখা আছে। রাজা সেটা জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করলেন। তার মুখ থেকে প্রথম শব্দটি নির্গত হওয়া মাত্রই ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ওই ঘোড়ার দেহ ত্যাগ করে দিল। যে ওই শ্লোকটা শুনেছে ঘোড়াটা। দিব্য চতুর্ভুজ মূর্তি লাভ করে পুষ্প রথে চড়ে দিব্যধাম বৈকুণ্ঠে চলে গেল ঘোড়ার দেহটা। চতুর্ভুজ মূর্তি দেখবেন নারায়ণ মূর্তি পেয়ে যায়, যারা বৈকুণ্ঠ ধামে ঢোকে সবাই নারায়ণ মূর্তি পায়। তার নিকটেই রাজা ফুলের বৃক্ষে ঘেরা একটা সুন্দর আশ্রম দেখতে পেল। কাছাকাছি একটা আশ্রম আছে, ফুল গাছ দিয়ে ঘেরা চারিদিক। রাজা দেখতে পেল, আরও দেখল পূর্ণ বিজিত ইন্দ্রিয়, মানে ইন্দ্রিয় জয় করেছেন যিনি, এক ব্রাহ্মণ সেই আশ্রমে বসে আছে। সেখানে গিয়ে রাজা সেই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা জানালো। করজোড়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, হাত জোড় করে রাজা ওই ঠাকুর মশাইটার কাছে জিজ্ঞাসা করছে, আমার অশ্বের মানে আমার ঘোড়াটার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি কি করে হলো আমাকে বলুন। বিষ্ণু শর্মা নামে ব্রাহ্মণটি বলছে, হে রাজা, এই ঘোড়াটা পূর্বে আপনার সৈন্য দলের সেনাপতি ছিল, তার নাম ছিল সরভমেরুন্দ। হ্যাঁ, সরভমেরুন্দ, ও সেনাপতি ছিল আগে আপনার। আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করতে রাজার ছেলের সঙ্গে, আপনার ছেলের সঙ্গে সে ষড়যন্ত্র করছিল আপনাকে হত্যা করবে। কিন্তু তার আগেই সে ওই বিসূচক মানে কলেরা,
কলেরায় মারা যায়। বাবা বললো তো, কলেরায় মারা যায়। কলেরায় মারা গেল, এর পরই সেই ঘোড়া হয়ে জন্মেছে। তা দৈবক্রমে সে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ৫ম অধ্যায়ের কিছু শব্দ শুনতে পেয়েছে এবং তার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়ে গেছে। আগের জন্মে ও সেনাপতি ছিল, আপনাকে মারবে বলে, কিন্তু তার আগেই কলেরায় মরে গেছে। নিজে অপরকে মারবে কি নিজে মরে গেছে কলেরা রোগে। এই হচ্ছে আমাদের জীবন টলমল। এই জন্য আচার্যরা বলছে কি, কমল দল জল জীবন টলমল। কমল দল অর্থাৎ পদ্ম পাতায় কমল দল জল, কমল দলে জল মানে পদ্ম পাতায় জল যেমন টলমল করে, জীবনও সেরকম টলমল করছে। আমাদের জীবন টলমল করছে, কে কখন আমরা আছি আর কখন যে নেই ওই পদ্ম পাতার ন্যায়। ঠিক আছে, তা এবং ৫ম অধ্যায় শ্লোক শুনে তার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়েছে। তা ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণটার নাম কি বিষ্ণু শর্মা, ওই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাজা তার রাজধানীতে চলে এলো। সেই চর্মপত্রে লেখা অংশটি তিনি বারবার পাঠ করেন। অল্পকাল পরে তার পুত্রকে গৌড় দেশের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি বন গমন করেন। সে মানে বানপ্রস্থ নিয়ে নিল রাজা। সেখানে নিয়মিতভাবে তিনি শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার ৫ম অধ্যায় পাঠ করেন এবং শীঘ্রই ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদ পদ্ম লাভ করেছেন। এই কাহিনী মহাদেব তার পত্নী ধর্মপত্নী পার্বতীকে জানালেন, আমরাও তা শ্রবণ করলাম। এখন ৫ম অধ্যায়ের কিছু শ্লোক অনুবাদ আমরা অধ্যয়ন করব, তারপর একটু রাধারানীর জন্ম রহস্য আমরা পড়ব। শোনো, এই ৫ম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে পুরুষোত্তম যোগ। কি আগের অধ্যায়ের নাম কি? ৪র্দশ অধ্যায় গুণত্রয় বিভাগ যোগ, ৫ম অধ্যায় কি? পুরুষোত্তম যোগ। ঠিক আছে, শ্রী ভগবান উবাচ ঊর্ধ্বমূলম অধো শাখম অশ্বত্থং প্রাহুরব্বয়ম ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিদ। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, ঊর্ধ্বমূল ও অধো শাখা বিশিষ্ট একটা অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। ভগবান বলছে এই জড় জগৎটা একটা উল্টানো গাছ, একটা উল্টানো অশ্বত্থ গাছ। সেই জগৎটা অরিজিনাল গাছ, এই জগৎটা উল্টানো একটা গাছ। যেমন একটা নারকেল গাছ অরিজিনাল, কিন্তু পুকুরে নারকেল গাছের ছায়াটা উল্টো নারকেল গাছ। এই জড় জগৎটা ওই ছায়া, ছায়া সৃষ্টি হয় ধ্বংস হয়, কিন্তু অরিজিনাল গাছ থেকে যায়। একইভাবে সেই চিন্ময় জগৎ থেকে যাবে, কিন্তু এই জড় জগৎ সৃষ্টি ধ্বংস হবে। এটা প্রতিবিম্ব, এটা ছায়া। ঊর্ধ্বমূল, তাই বলছে ঊর্ধ্বমূল আর অধো শাখা। মূল উপরের দিকে, শাখা নিচের দিকে। অধো শাখা, শাখা নিচের দিকে। একটা অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রগুলো সেই গাছের পাতা। এই জড়জগতে যে বেদের মন্ত্র, ওগুলো এই জড়জগৎ রূপী অনিত্য বৃক্ষের পত্র। অসত্য। আচ্ছা, যিনি সেই বৃক্ষটাকে জানেন তিনি বেদজ্ঞ। অর্থাৎ এই জড়জগৎ রূপী উল্টো বৃক্ষ, উল্টো অসত্য বৃক্ষ। এটা ভগবান নিজে অসত্য গাছের নাম নিলেন। অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণ প্রবৃদ্ধা বিষয় প্রবলঃ অধস্য মূল্যানুসন্ততানি কর্মানুবন্ধিনী মনুষ্যলোকে। এই বৃক্ষের শাখাসমূহ জড়া প্রকৃতির 3টে গুণের দ্বারা পুষ্ট। বলছি এই যে উল্টানো গাছ, এর শাখাগুলো, গাছের শাখা প্রশাখা থাকে তো, বলছে এই উল্টানো যে জড়জগৎরূপী গাছ, এই গাছের শাখা প্রশাখা জড় জগতের 3টে গুণ শততম রজ দিয়ে পুষ্ট হচ্ছে।
অধোদেশে উল্টো দিকে, আর মূলগুলো ঊর্ধ্ব দেশে বিস্তৃত। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ মানে শব্দ, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। রূপ মানে বিভিন্ন রকমের রং আমরা ভোগ করছি চোখ দিয়ে। রস মানে স্বাদ ভোগ করছি জিভ দিয়ে। শব্দ ভোগ করছি কান দিয়ে। গন্ধ ভোগ করছি নাক দিয়ে। হ্যাঁ, স্পর্শ অনুভূতি আমরা ভোগ করছি ত্বক দিয়ে। এই পাঁচটা জিনিস রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শকে বলে পঞ্চ তন্মাত্র বা পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, যেগুলোকে ইন্দ্রিয়গুলো ভোগ করে। রূপ ভোগ করে, রস ভোগ করে, শব্দ ভোগ করে, গন্ধ ভোগ করে, স্পর্শ ভোগ করে, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে, চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক দিয়ে। তাই বলছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলো রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই শাখাগণের পাতা, পল্লব। এই যে উল্টো জগৎ, উল্টো অসত্য গাছ, নকল অসত্য বৃক্ষ, এই যে উল্টো যে জড় জগৎ, চিন্ময় জগতের উল্টো, এটার শাখাগণের পল্লব মানে পাতা হচ্ছে ওই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বৃক্ষের মূলগুলি অধোদেশে প্রসারিত। বৃক্ষের মূল, এই যে উল্টানো জড় জগৎ, চিন্ময় জগতে উল্টো, এর মূলগুলো অধোদেশে প্রসারিত হয়ে আছে এবং সেগুলো মনুষ্য লোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ এই জড়জগৎ তৈরি হয়ে আছে সকাম কর্মের বন্ধনে, একদম গোড়া শক্ত হয়ে আছে। আমরা এই যে জড়জগতে আটকে আছি কেন? কারণ সকাম কর্ম, নিজের কথা চিন্তা করা। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে কয় কাম, মানে ওই সকাম। স মানে আত্ম ইন্দ্রিয়, নিজের কথা। নিজের কথা চিন্তা করাই হচ্ছে সকাম, যার ফলে এই জগতে আটকে যায়। আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। কৃষ্ণের সুখের কথা চিন্তা করলেই হয়ে যায় ওটা প্রেম। তাই বলছে মনুষ্য লোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্ত ন চাদীর্ণ চ সংপ্রতিষ্ঠা অশ্বত্থমেনং সুবীরূঢ়মূলম অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিन् গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী। ভগবান বলছেন এই বৃক্ষের স্বরূপ, এই যে উল্টো জড়জগৎ, এটার আসল স্বরূপ মানে এই জড়জগতের ভেতরে আমরা আটকে আছি। বাইরে থেকে জড়জগৎটা ভগবান দেখতে পাচ্ছে, তার বর্ণনা করছে। আমরা তো এই জগতের ভেতরে আছি, যেমন আমরা এই ঘরটার ভেতরে আছি, বাইরে থেকে এই পুরো ঘরটা কেমন দেখতে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? একই জিনিস। এই জড়জগতের মধ্যে আমরা আটকে আছি, কিন্তু বাইরে থেকে এই জড়জগৎটাকে কেমন দেখতে আমরা কি দেখতে পাবো? ভগবান যদি আমাদের না বলে বোঝায়, তাই এখানে ভগবান বলে বোঝাচ্ছে এই জড়জগৎ বৃক্ষ কেমন দেখতে। আসলে এই বৃক্ষের স্বরূপ কেউ এই জগতে উপলব্ধ হয় না। এই জগতের ভেতরে যারা আটকে আছে তারা বুঝতে পারবে না। এর আদি অন্ত স্থিতি যে কোথায় তা কেউ বুঝতে পারবে না। এই জড়জগতের মধ্যে আটকে থাকা জীবেরা দেখতে পাবে না। তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ় মূল এই বৃক্ষকে ছেদন করে সত্য বস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য। বৈরাগ্য অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি কৃষ্ণের, সেগুলো কৃষ্ণ সেবায় লাগিয়ে জীবন কাটানো, একে বলে যুক্ত থাকা, কিন্তু বৈরাগ্য। হ্যাঁ, এই বৈরাগ্যের দ্বারা, তীব্র বৈরাগ্যের, এই অস্ত্র, তীব্র বৈরাগ্য একটা অস্ত্র, বলছে এই অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ় মূল এই বৃক্ষকে ছেদন করে, মূল ছেদন করে সত্য বস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য। সত্য বস্তু হচ্ছে ভগবান, আর আমি হচ্ছে আত্মা, এটাই সত্য বস্তু। আর আমার আসল ঘর ভগবত ধাম, এই জগৎ নয়। এই সত্য জ্ঞানগুলো অন্বেষণ মানে খোঁজা কর্তব্য, যেখানে গমন করলে পুনরায় আর ফিরে আসতে হয় না।
স্মরণাতীত কাল হতে যার থেকে সমস্ত কিছু প্রবর্তন আর বিস্তৃত হয়েছে, সেই আদি পুরুষের প্রতি শরণাগত হও। যার থেকে সব সৃষ্টি, সেই আদি পুরুষের শরণাগত হও, ভগবান বলছে। আদি পুরুষকে জানার চেষ্টা করো। পুরো সৃষ্টির গোড়া কোথায়, পুরো সৃষ্টি কার থেকে হয়েছে জানার চেষ্টা করো, এবং সেই আদি পুরুষ ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হও। নির্মাণ মোহা জিত সঙ্গ দোষা আধ্যাত্ম নিত্যা বিনিবৃত্ত কামঃ দ্বন্দ্বৈর বিমুক্তঃ সুখ দুঃখ সঙ্গৈ গচ্ছন্ত মূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ। ভগবান বলছে যারা অভিমান মোহ শূন্য, মানে অভিমান শূন্য আর মোহ শূন্য, সঙ্গ দোষ রহিত। মোহ শূন্য মানে কি, কোনো কিছু নিজের বলে মোহ করে না, সব ভগবানের। আমরা ছিলাম তো একটা মটরশুটির দানা, আজ 60-70 কিলো হয়ে যাচ্ছি। কার খেয়ে? কার খেয়ে? ভগবানের খেয়ে তো। ছিলাম তো মায়ের গর্ভে একটা ডিম্বাণু, মটরশুটির দানা। তাহলে আজ এত ওজন বাড়লো কার খেয়ে? তাই কিন্তু মোহ করছে আমার, সবই তো ভগবানের, কিন্তু বলছে আমার, তার মানে মোহ। তাই যারা অভিমান আর মোহ শূন্য হয়ে, সঙ্গ দোষ রহিত হয়ে, মানে অসৎ সঙ্গ না করে সৎসঙ্গ সাধুসঙ্গ করে, নিত্য কোনটা আর অনিত্য কোনটা বিচার করে, আত্মা নিত্য দেহ অনিত্য এগুলো জানলো, এই জড়জগৎ অনিত্য সেই জগৎ নিত্য এগুলো বিচার করলো। ভগবান নিত্য ব্যক্তি, আর এই জগতে যাদের সাথে আমরা এত সম্বন্ধ পাতাচ্ছি সব আছে, চেঞ্জ হয়ে যাবে, অনিত্য। কিন্তু ভগবান এখানে পরমাত্মা রূপে জনম 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 সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে আছে। ওই সম্বন্ধ নষ্ট হবে না, ওটা নিত্য সম্বন্ধ, এগুলো অনিত্য সম্বন্ধ। তাই যারা নিত্য অনিত্য বিচার পরায়ণ, অভিমান মোহ শূন্য, সঙ্গ দোষ রহিত, কামনা বাসনা বর্জিত, ভগবানের কাছে কিছু কামনা বাসনা করে না, কেবল ভগবানের সেবা করায়, সুখ দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, সুখেও ভগবানের ডাকে, সুখে দুঃখেও ভগবানের ডাকে, এবং মোহমুক্ত, তারাই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন। অর্থাৎ সেই জগতে কে কে ঢুকতে পারবে? কে ঢুকতে পারবে? যার মধ্যে অভিমান আর মোহ নেই, সঙ্গ দোষ নেই, নিত্য অনিত্য যে বিচার করতে শিখে গেছে, যে কামনা বাসনা করে না, সুখ দুঃখে বিচলিত হয় না, ভগবানের পথ ছেড়ে দেয় না, হ্যাঁ, মোহমুক্ত যে, সে সেই গোলক বৃন্দাবনের অব্যয় পদ লাভ করতে পারবে, গোলক বৃন্দাবনে ঢুকতে পারবে। ন তদ্ভাসয়তে সূর্য ন শশঙ্কা ন পাবকঃ যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। বলছে সেই জগৎকে আলোকিত করার জন্য সূর্য চন্দ্র অগ্নি বা বিদ্যুৎ আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করতে পারে না। এই জড়জগৎটা তো অন্ধকার, এই জড়জগৎকে আলোকিত করার জন্য সূর্য একটা হ্যালোজেন, চাঁদ আর একটা হ্যালোজেন, রাতের হ্যালোজেন। দিনের হ্যালোজেন খুব টেম্পার বেশি, রাতের হ্যালোজেন টেম্পার কম, তাই না? বিদ্যুৎ, অগ্নি, এগুলো ছাড়া এই জড়জগৎ আসলে অন্ধকার। এগুলোকে সরিয়ে দাও, এখন কি দেখতে পাবে? এই জড়জগতের রূপ অন্ধকার। তাহলে এই জড়জগতের পরিচয় কি? এটা আসলে অন্ধকার। যখন কেউ কোনো রকেট মিসাইল নিয়ে মহাকাশে, মানে পৃথিবী থেকে মহাকাশের দিকে চলে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে চারদিক কি দেখছে? অন্ধকার না? তাহলে এই জড়জগতের আসল পরিচয় হচ্ছে এটা অন্ধকার। তাই বলছে আমার সেই জগৎ কিন্তু আলোকিত করার জন্য এরকম হ্যালোজেন লাগে না, সূর্য চন্দ্রের মতো হ্যালোজেন লাগে না, বা বিদ্যুৎ তাপ লাগে না। ভগবানের গায়ের জ্যোতি এত, সেই জ্যোতিতেই আলোকিত। তার মানে সেই জগতের হ্যালোজেন কি? ভগবান নিজেই। বোঝা গেল? এই জগতের হ্যালোজেনটা যে একটু ঘুরে যাচ্ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এই তো আর কিছুক্ষণ তো, আর তো আলো নেই বোধ হয়, আছে আর
বাইরে হ্যালোজেনটা আর জ্বলছে? সূর্য হ্যালোজেন বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে। হ্যাঁ, তার মানে কলে যেরকম জল আসে ঠিক টাইমে টাইমে, একইভাবে সূর্য কল থেকে আলো আসে আমাদের এখানে। তা কত পেমেন্ট দিচ্ছেন? হ্যাঁ, এই আলোর জন্য তো মিটমিটানি আলোর জন্য তো পেমেন্ট দিচ্ছেন, আর সেই আলোর জন্য কত পেমেন্ট দিচ্ছেন হরিনাম জপ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এটা পেমেন্ট। যে না দেয় সে অসভ্য জীব। তা জপমালায় জপ করে ট্যাক্স মিটিয়ে দেবেন। এই যে অক্সিজেন নিচ্ছেন, এই যে আপনি হ্যাঁ অক্সিজেন নিচ্ছেন, এই যে আলো নিচ্ছেন, এই যে জল নিচ্ছেন, আপনি বানাতে পারবেন? এই যে মাটির উপর বাস করছেন, এই যে দেহ থেকে শুরু করে, আচ্ছা মায়ের শরীরে কি হাড়গোড়, নাড়ি ভুড়ি, যত ইন্দ্রিয়, যত নার্ভ, এগুলো কি মা বানিয়ে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল? তো এগুলো কে দিয়েছে? তাহলে কার হাত পা চোখ কান নাক জিভ ত্বক কে দিয়েছে? তাহলে যার জিনিস ব্যবহার করছো ট্যাক্স দেবে না? এই দেহটা ব্যবহার করছো তো, হ্যাঁ? তাহলে অক্সিজেন ব্যবহার করছো, দেহ ব্যবহার করছো, জল ব্যবহার করছো, সূর্যের আলো ব্যবহার করছো, এই ভূমাতার উপরে থাকছো, খাচ্ছ, শস্য পাচ্ছ, সব কিছু পাচ্ছ তো। জিএসটি ট্যাক্স মিটিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, কলিযুগের যুগ ধর্ম হচ্ছে হরিনাম। যে হরিনাম করে না সে নরকে যাবে। সে কি সারা দিন টাইম পায় না গিয়ে মালা নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কেন 16 মালা? তাহলে এবার বলবো। গত ক্লাসে আমি একটু হিন্টস দিয়েছিলাম, রবিবারের ক্লাসে আমাদের মন্দিরে। আচ্ছা, ভগবান বলছে সততং কীর্তয়ন্ত মাং, সর্বদা আমার গুণকীর্তন করো, তাহলে মৃত্যুর সময় আমার কথাই স্মরণ হবে। আর তুমি মৃত্যুর সময় যা স্মরণ করবে তাই ভাব পাবে। অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম। তাহলে অন্তিমকালে আমরা যা স্মরণ করব সেই ভাব পাবো। অন্তিমকালে যদি আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারি, ভগবানের মতো ভাব পাবো, সচ্চিদানন্দ দেহ পেয়ে যাব, চিন্ময় ধাম পেয়ে যাব। তাহলে অন্তিমকালে স্মরণ হবে যখন, যদি আমি সারা জীবন করব। এখন সারা জীবন করার জন্য ভগবান বলছে কি, অভ্যাসে না তো কোনতেও, তুমি অভ্যাস করো নিরন্তর। সেই জন্য মহাপ্রভু আমাদের অভ্যাসের পন্থা শিখিয়েছে, যাতে করে প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা নিঃশ্বাসে আমরা ভগবানের নাম নিতে পারি। আর এই 16 মালার হিসেব হচ্ছে প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসে ভগবানের নাম নেওয়ার হিসেব। এবার সেটা আমি বলবো। আমরা 1 মিনিটে, আপনি যদি ঘড়ি দিয়ে গোনেন, 1 মিনিটে 18 বা 19 বার আপনি নিঃশ্বাস নিয়েছেন। 1 মিনিট মানে 60 সেকেন্ডের ভেতরে 18 থেকে 19, কারো 18, কারো 19, কারো 20, এই 17, 18, 19, 20-র মধ্যে আপনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়েছেন। তাহলে 1 মিনিটে 19 বার, শোনো, 1 মিনিটে 19 বার, তাহলে এরকম কত মিনিটে 1 ঘন্টা হয়? তাহলে 1 ঘন্টায় কতবার নিঃশ্বাস নিলেছ? 19 গুণ 60। ক্যালকুলেটর খোলো, ক্যালকুলেটর খোলো। তাহলে 1 মিনিটে 19 বার, 60 মিনিটে কবার? 19 গুণ 60, আর 60 মিনিট মানে কি 1 ঘন্টা। তাহলে 1 ঘন্টায় 19 গুণ 60 বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়েছি, 1 ঘন্টা হয়ে গেল। কত ঘন্টা আছে দিনে? তাহলে গুণ 24 মারো। 27,360। তাহলে এক দিনে 27,360 বার আমরা অক্সিজেন নিয়েছি, ঠিক আছে? এবারে 1 মালা
মানে কত? তাহলে ওটা 27,000 সামথিং, এটা মাথায় রাখলে। এবার সব মুছে দাও, আবার লিখতে থাকো। এক মালা মানে 108, লেখো 108। কত মালা করতে হয়? 16 মালা ইন্টু 16। এক মালা মানে 108 বার। আবার 16 মালা করতে বলে তাহলে 16 ইন্টু 108। আবার এক মালায় কতগুলো নাম আছে? মানে একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্পূর্ণ বললে কতগুলো নাম আছে? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তাহলে 16 বার ইন্টু 16। তাহলে কত হলো? তাহলে সেই 27,000 সামথিং। তাহলে আপনি সারা দিনে 27,000 বার অক্সিজেন নিয়েছেন, 27,000 বার ভগবানের নাম নিয়ে ট্যাক্স মিটিয়ে দিয়েছেন। তাহলে যে আলো পড়িয়েছে সে আলোর দাম দিলে তাকে কি জেলে যেতে হয়? ঠিক একইভাবে অক্সিজেন আমরা নিচ্ছি, জল নিচ্ছি, আলো নিচ্ছি, সব কিছু এই প্রকৃতি থেকে নিচ্ছি। আর প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ভগবানের নাম নিয়ে যদি ট্যাক্স মিটিয়ে দিই তাহলে আমি তো সভ্য জীব। তাহলে সভ্য জীব হলে আর জড় জগৎ জেলখানায় কেন আটকে থাকবো? সভ্য জীব হলে সভ্য জগতে চলে যাব, চিন্ময় জগতে। তাহলে প্রকৃত জেল থেকে যে বেরোতে চায় তাকে 16 মালা জপ করতেই হবে একদিনে, প্রতিদিন 16 মালায় যেতে হবে। সব জায়গায় বসে করা যাবে। তাই বলে ঘুম থেকে উঠে অসুচি শরীরে মালায় হাত দেওয়া ঠিক না। এমনি পবিত্র আছেন ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিন্তু রাত্রেবেলা ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা মালা জপ নিয়ে বসে গেলাম ওটা না, স্নান করে পবিত্র হয়ে বস, ঠিক আছে। ওগুলো মন গড়া লোক বানিয়েছে, ওসব কিছু না, চারমালা কিছু না। ও আচ্ছা, এই পাশে যেটা আছে এটা যারা বেশি করতে চায় তাদের জন্য। হ্যাঁ, 16 মালা জপ করলে একটা টেনে দেবে, আবার 16 মালা রাউন্ড করলে দুটো টেনে দেবে, আবার 16 মালা করলে আরেকটা টেনে দেবে, আবার 16 মালা করলে আরেকটা টেনে দেবে। 64 মালা করতে পারে, ওই জন্য এটা পাশে দেওয়া থাকে। সরস্বতী প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন 64 মালা জপ করতে, সেই হিসাবে ওই চারের হিসাবটাও আলাদা আলাদা হয়। ওইটাই জানতাম না, ওই জন্য মানে ওই এটা থাকলে একবার 108 বার ওই বেশি করা। আচ্ছা, যাই হোক, সেখানে গেলে আর এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাহলে সেখানে যেতে পারবে কে? যে 16 মালা জপ করে ট্যাক্স মেটাচ্ছে, সে যেতে পারবে, ঠিক আছে। তাই আপনারা ধীরে ধীরে 1 মালা 2 মালা 3 মালা 4 মালা এইভাবে ধীরে 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 চালু করে দিন, বাড়ান। আর ওটা না করতে অভ্যাস করলে কিন্তু আলটিমেটলি ভক্তি জীবনে এগোতেই পারবে না। ওটার থেকে শক্তি আসে ভক্তি জীবনে। চ্যান্ট অ্যান্ড ফাইট, মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে গেলে চ্যান্ট করতে হবে, মহামন্ত্র জপ করতে হবে। হ্যাঁ, মন দিয়ে জপ করবেন, ঠিক আছে। 1 মালা করছেন যে, সে 2 মালায় যান। যে 2 মালা করছেন চেষ্টা করুন 1 মাস পরে 4 মালায় যাওয়ার। হ্যাঁ, যে 4 মালায় আছেন সে চেষ্টা করুন পরের মাসে ওটা 6 মালায় যাওয়ার। এভাবে একটু 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 করে প্র্যাকটিস। বলে না মানুষের নাম মহাশয়, এদের নাম মহাশয়, যা সবে তাই সইবে। ধীরে ধীরে 1 মালা থেকে 2 মালা সওয়াতে হবে, এইভাবে 16 মালা সইয়ে নিতে হবে। তবে ইস্কন কিন্তু আপনাকে হরিনাম দীক্ষা দেবে, নতুবা হরিনাম দীক্ষা দেবে না। আর যার সদ্গুরুর চরণ থেকে হরিনাম দীক্ষা হয়নি, তার আসলে দীক্ষা হয়নি, সে পরের জন্মে পশু হয়ে জন্মাবে। সদ্গুরু চরণ থেকে দীক্ষা না হলে পশু হয়ে জন্মাবে। দেহটা তো পবিত্র হয়নি তো, ও সব হবে না। সদ্গুরু, 4টে গুরু পরম্পরার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরা একটা প্রামাণিক গুরু পরম্পরা, ওখান থেকে দীক্ষা নিতেই হবে, নইলে হবে না। আরে ওটা দুর্গা দেবী কোথাকার, এই জড় জগতের লোক তো।
এখন আমরা একটু আগামী 11ই সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীমতী রাধারানীর জন্ম তিথি। তো শ্রীমতী রাধারানীর জন্ম রহস্য সম্বন্ধে এই সেপ্টেম্বর মাসের ভগবত দর্শন, প্রতি মাসে ভগবত দর্শন বলে একটা ম্যাগাজিন বেরোয়, এটা শ্রীল প্রভুপাদ নিজে হাতে তৈরি করে গেছেন, সেটা এখনো চলছে। হ্যাঁ, তা এই যে সেপ্টেম্বর মাসে রাধারানীর জন্মদিন 11 সেপ্টেম্বর, ওই মাসে পত্রিকাতে এটা বেরিয়েছে, শ্রীরাধার জন্ম রহস্য। প্রবচন দিচ্ছেন শ্রী শ্রীমদ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী গুরু মহারাজ। হ্যাঁ, তো হিজ হোলিনেস জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য আজ শ্রী গুরুদেব পদে বসেছেন, নামটে যিনি দীক্ষা দান করছেন। হ্যাঁ, এখন আপনারা সব তৈরি হলে ধীরে ধীরে এই গুরু মহারাজকে পেতে পাবেন। তো সেই গুরু মহারাজ, যে গুরু মহারাজকে আপনারা যদি নিজেরা অনুশীলন করে যোগ্য হন, ভোগ লাগানো, 16 মালা জপ, হ্যাঁ, মঙ্গল আরতিতে ওঠা, ভোরবেলা উঠে ভগবানের সেবা পূজা আরতি, যা ওই ফাইল দেখে পড়াশোনাগুলো করে, এগুলো করে নিজেদের যোগ্য তৈরি করানোর জন্যই নামমঠ খোলা হয়েছে। যোগ্য হবেন, গুরুদেবের কাছ থেকে সদ্গুরুদেবের দীক্ষা পাবেন। সেই শ্রী শ্রীমদ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী গুরু মহারাজ কি বলছেন, সেই ক্লাস আপনারা পেতে চলেছেন, এক্ষুনি শুনুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে আবির্ভূত হন, তখন কিছু মুখ্য কারণ এবং কিছু গৌণ কারণ থাকে। কৃষ্ণ যখন আসে, মুখ্য আর গৌণ কিছু কারণ থাকে। তেমনি শ্রীমতী রাধারানীও এই জগতে আবির্ভাবের কিছু মুখ্য কারণ আর কিছু গৌণ কারণ আছে। গোলক বৃন্দাবনে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেখানে নিত্য লীলা বিলাস করেন। গোলক বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করেন, সেখানে তার যে লীলা, সেটা নিত্য কিশোর এবং নিত্য কিশোরী এইভাবে লীলা করে থাকেন। এই কিশোর, এই বয়সটা 11 থেকে 15, এর মধ্যে পড়ে, 11 থেকে 15। সেই রকমভাবে সেখানে লীলাবিলাস হয় 11 থেকে 15 বছরের ভেতরে। কিন্তু সেখানে বাল্যলীলা আর পৌগণ্ড লীলা নেই। গোলক বৃন্দাবনে বাল্যলীলা আসলে নেই, পৌগণ্ড লীলাও নেই। তাই রাধা গোবিন্দেরও মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় যে তাদের যে নিত্য পিতামাতা আছে, কেন রাধাকৃষ্ণ এখানে আসে শোনো, গোলক বৃন্দাবনে বাল্যলীলা পৌগণ্ড লীলা নেই, গুরু মহারাজ বলছেন। ওখানে কিশোর কিশোরীতে লীলা আছে 11 থেকে 15 বছর বয়সে, তার উপরে নয়, তার নিচে নয়। তাই রাধা গোবিন্দের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় যে তাদের নিত্য পিতামাতা আছে, তাদেরকে অবলম্বন করে এই বাল্যলীলা আর পৌগণ্ড লীলা আস্বাদন করবেন। সেই সঙ্গে ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এই ভৌম জগতে তার সেই লীলা প্রকট করে নিত্যবদ্ধ জীবদেরকে সেই লীলায় আকৃষ্ট করে তারাও যাতে আমরা যাতে ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারি, ভগবান নিত্য সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারি, তাদের প্রতি কৃপা করে ভগবান এই জগতে ভৌম লীলা প্রকট করেন আমাদের প্রতি কৃপা করে, আর নিজেরা বাল্যলীলা পৌগণ্ড লীলা আস্বাদন করবে বলে, আর আমাদেরকে আকৃষ্ট করবে বলে। যদিও বিভিন্ন শাস্ত্রে পুরাণে বর্ণনা করা আছে যে শ্রীদাম, অর্থাৎ বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন বর্ণনা আছে যে শ্রীদাম কর্তৃক রাধারানী অভিশপ্ত হলেন, মানে শ্রীদাম অভিশাপ দিল রাধারানীকে, এবং রাধারানীও শ্রীদামকে অভিশাপ দিল, যার জন্য তাদেরকে এই ভৌম জগতে আসতে হয়েছে। কিন্তু এগুলো মূল কারণ নয়, এগুলো গৌণ কারণ। ভগবান এই জগতে আসবেন, তার জন্য এই সমস্ত লীলা সংগঠিত হয়েছে, গৌণ কারণ এগুলো। এবং এই সমস্ত লীলা সংগঠিত হয়েছিল বলে ভগবানকে এই জগতে আসতে হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে ভগবান এই জগতে আসবেন বলেই কোনো একটা লীলার ছলনায় তাকে এই জগতে আসতে হয়। অর্থাৎ ভগবান চাইছেন আমি এই জগতে আসবো, সেই জন্য শ্রীদাম আর রাধারানী দিয়ে একটা লীলা করিয়ে নিয়েছে ভগবান। তাই লীলাটা গৌণ কারণ, আর ভগবান এখানে আসার ইচ্ছাটাই মূল কারণ।
তাই এই সমস্ত লীলা সংগঠিত হয়েছিল। তো গোলক বৃন্দাবনে রাধা গোবিন্দ এরকম নিত্যকাল লীলা বিলাস করেন। একবার রাসলীলা হবে, গুরু মহারাজ পাঠ দিচ্ছে আগামী দিনে আপনাদের যিনি গুরু মহারাজ হতে চলেছে, যাকে নিজের গৃহে একটা ছবি নিন, নিয়ে সেবা পূজা চালু করে দিন, হৃদয়ে বসিয়ে নিন, গুরু মহারাজকে বসিয়ে সেবা পূজা চালু করুন। শ্রী শ্রীমদ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী গুরু মহারাজ, গৌড়ের প্রেম যিনি দান করছেন, গৌড় কথা যিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেন, যার মন বুদ্ধিতে কেবল গৌড় 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 করছে, মহাপ্রভুর চিন্তায় রত যিনি, হ্যাঁ পাঠ দিয়েছিলেন গুরু মহারাজ, হ্যাঁ উনি এখন এই লেকচারটা দিচ্ছেন, রাধারানীর জন্ম রহস্য। শোনো, আমাদের এই ধামুয়াতে এসেছিল গুরু মহারাজ, হ্যাঁ গুরু মহারাজ ধামুয়াতে এসেছিল। তা শোনো, একবার রাসলীলা হবে, রাসলীলার সমস্ত আয়োজন রেডি। গোলক বৃন্দাবনের একটা কাহিনী বলছে গুরু মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস মঞ্চে বসে আছে, কিন্তু সমস্ত কিছু রেডি থাকা সত্ত্বেও কারোর জন্য যেন তিনি প্রতীক্ষা করছেন। এমন সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাম অঙ্গ, মানে ভগবানের বাম দিকটা কাঁপছে। তখন রাধারানীর জন্ম হয়নি গোলকে, রাধারানী সৃষ্টি হয়নি তখন। সেখান থেকে নিত্য কিশোরী রূপে রাধারানীর আবির্ভাব হয়ে গেল। ভগবান যেন কারো একজন কম কম মনে করছেন। তখন রাধারানী তৈরি হলো। তিনি আবির্ভূত হয়েই নিকটস্থ কুঞ্জ থেকে, মানে রাধারানী তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই কাছে যে বাগান আছে সেই বাগান থেকে ফুল তুলতে চলে গেছে ভগবানের সেবা লাগাবে বলে। এখানে সেখানে রাসলীলা, নিকটস্থ কুঞ্জ থেকে পুষ্প চয়ন করে কৃষ্ণের পূজা করেন। এভাবে সেখানে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হলো। একসময় রাধারানীর এক সখী বিরজা, রাধারানীর একটা সখী, তার ইচ্ছা হয়েছে কৃষ্ণকে তিনি একান্তভাবে নিজের কুঞ্জে সেবা দেবে। বিরজার ইচ্ছা হয়েছে। তার এই মনোগত অবস্থা ভগবান কৃষ্ণ জানতে পেরেছে, অন্তর্যামী ভগবান, যে বিরজা কি চাইছে জানতে পেরেছে। এক সময় রাধারানী যখন বিশ্রাম করছে, তখন তিনি সঙ্গে শুধুমাত্র শ্রীদাম সখাকে নিয়েছে। কৃষ্ণ আর শ্রীদাম, রাধারানী বিশ্রাম নিচ্ছে, সেই সময় কৃষ্ণ আর শ্রীদাম বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, বিরজার কুঞ্জে গেছে। বিরজার কুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তিনি শ্রীদামকে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণ শ্রীদাম সখাকে বলছে, হে শ্রীদাম, আমি একান্তে বিরজার কুঞ্জেতে প্রবেশ করব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সেখান থেকে ফিরে না আসব কেউ যেন সেই কুঞ্জের ভেতরে প্রবেশ না করে, তুমি দাঁড়ি হয়ে দ্বার রক্ষা করো। কৃষ্ণ শ্রীদামকে আদেশ দিল। তখন শ্রীদাম ভাবলেন, ভগবান কি আবার অপূর্ব লীলা করতে যাচ্ছেন। তখন কৃষ্ণ ভিতরে প্রবেশ করলেন। বিরজা সখী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়ে তাকে সুন্দর সিংহাসনে বসিয়ে নানা রকম পুষ্পের দ্বারা তাঁর আরাধনা করতে লাগলেন। এমন সময় শ্রীমতী রাধারানী বিশ্রাম থেকে উঠে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ কাছে নেই। তখন সখীদের কাছে জানতে পারলেন কৃষ্ণ বিরজার কুঞ্জে চলে গেছে। শ্রীমতী রাধারানী আনন্দিত হয়ে বিরজার কুঞ্জের দিকে গেলেন। কুঞ্জ দ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখছেন শ্রীদাম দ্বার রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে, ঢুকতে দিচ্ছে না। তিনি শ্রীদামকে বললেন, তুমি দরজা ছেড়ে দাও, আমি ভেতরে প্রবেশ করব। তখন শ্রীদাম জোর হাত করে বলছে যে দেখো, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ হয়েছে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে না আসবেন ততক্ষণ কারোরই সেখানে প্রবেশ করবার অধিকার নেই, তোমাকেও অপেক্ষা করতে হবে। তখন শ্রীমতী রাধারানী এতক্ষণ আনন্দিত ছিল, এবারে ক্রোধান্বিত হয়ে গেছেন। বলছে, আমি রাধা বলছি, তুমি এক্ষুনি দ্বার ছেড়ে দাও, আমি এখনই কুঞ্জের ভেতরে প্রবেশ করব। তখন শ্রীদাম বলছেন যে না, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ছাড়া আমি কুঞ্জের দরজা ছাড়তে পারি না।
শ্রীমতী রাধারানী আরও রেগে গেলেন এবং তিনি শ্রীরামকে অভিশাপ দিলেন, তুমি আমার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছ, তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, কৃষ্ণ বিদ্বেষী অসুর কুলে, মানে শঙ্খচূড় দৈত্যরা তো কৃষ্ণ বিদ্বেষী, ওই কুলে তোমার জন্ম হবে এই ভূলোকে। এই কথা শুনে শ্রীরাম অত্যন্ত মর্মাহত দুঃখিত হয়ে শ্রীমতী রাধারানীকে বললেন, তুমি এই ক্ষণকাল কৃষ্ণ বিরহ সহ্য করতে পারলে না এবং আমাকে অভিশাপ দিয়ে দিলে দৈত্যকুলে জন্ম হবে আমার। আচ্ছা, তাই আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি ধরাধামে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তুমি আমাকে ধরাধামে পাঠাচ্ছ আবার দৈত্যকুলে, তা আমিও অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি এইটুখানি কৃষ্ণ বিরহ সহ্য করতে পারলে না, তুমিও ধরাধামে যাবে এবং 100 বৎসর কৃষ্ণ বিরহ তোমাকে সহ্য করতে হবে। এভাবে উভয়কে অভিশাপ দিলেন। সেই সময়ে বিরজা, যে সেবা করছিল কুঞ্জের ভেতরে, কৃষ্ণকে আরতি করছিল, বিরজা যখন কৃষ্ণের সেবা করছিলেন তখন হঠাৎ সেখানে পুষ্পদোল, যে পুষ্পদোল ছিল তা আগুনে পুড়ে গেল। যে ফুল দিয়ে পূজা করছিল সে ফুলে আগুন লেগে গেল। রাধারানী ক্রোধান্বিত হয়ে গেছে, তাই সব কিছু আগুন লেগে যায় রাধারানী যদি ক্রোধান্বিত হয়ে যায়। তা দর্শন করে বিরজা কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, হে প্রভু, কেন এরকম হলো, পুষ্পে আগুন লেগে গেল কেন? তখন কৃষ্ণ বললেন, শ্রীমতী রাধারানী এই কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, শ্রীরাম রাধারানীর পথ আটকেছে, কিন্তু তার ক্রোধকে কেউ আটকাতে পারবে না। রাধারানীর ক্রোধের আগুনে এখানে এই অবস্থা হয়েছে। বিরজা যখন বুঝতে পেরেছে রাধারানী ক্রোধান্বিত হয়ে এখানে আসছেন, তখন তিনি জলের ভিতরে প্রবেশ করে গেছে। বিরজা বুঝতে পেরেছে, কৃষ্ণ বলল রাধারানী রেগে গেছে, ঢুকবে ভেতরে। তখন বিরজা ভয় পেয়ে কমণ্ডলুতে যে জল ছিল তার মধ্যে জল হয়ে ঢুকে গেছে বিরজা। ইতিমধ্যে শ্রীরাম এবং রাধারানী কুঞ্জের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ভিতরে এসে বিরজাকে দেখতে না পেয়ে রাধারানী বলছে, হে বিরজা, রাধারানী বলছে বিরজাকে, হে বিরজা, তুমি আমার ভয়ে এখন কুঞ্জের মধ্যে জলের ভেতরে লুকিয়ে গেলে? তুমি একাকী কৃষ্ণকে পেয়ে তার সম্ভোগ উপভোগ করছো? আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি মর্তলোকে জল রূপে অবস্থান করবে, মর্তের জল হয়ে যাবে তুমিও গোলোকে থাকতে পারবে না, মর্তলোকে যেতে হবে তোমাকে, জল হয়ে যাবে। জলের ভিতর থেকে বিরজা এই কথা শুনতে পেলেন, যে জলের মধ্যে লুকিয়েছে সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছে। তখন জল থেকে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে বলছে, হে প্রভু, এখন কি হবে? বিরজা বলছে। তখন কৃষ্ণ বিরজাকে সান্ত্বনা দিলেন, তুমি মর্তলোকে যমুনা নদী হয়ে অবস্থান করবে, আমি তোমার তীরেই আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোপ গোপীগণকে নিয়ে লীলা বিলাস করব, আমার সখীদের নিয়ে আমি লীলা করব তোমার কাছেই। হ্যাঁ, তুমি আমার সঙ্গ পাবে, আমি এই যমুনাতে স্নান করব। হ্যাঁ, আর একটা স্বরূপে তুমি কলিন্দ পর্বতের কন্যা কালিন্দী রূপে জন্মগ্রহণ করবে। একটা তো তুমি জল হয়ে যাবে যমুনা, তাহলে বিরজা হয়েছে যমুনার জল। আর একটা রূপ হবে তোমার কলিন্দ রাজার কন্যা, হ্যাঁ, কলিন্দ পর্বতের কন্যা কালিন্দী রূপে তুমি জন্মগ্রহণ করবে। বাল্যকাল থেকে আমাকে প্রতিরূপে পাবার জন্য তুমি কঠোর তপস্যা করবে ওই ভূলোকে এসে। কালিন্দী, হ্যাঁ, কালিন্দী যমুনা জয় আছে না বৃন্দাবনের গানটায়। পরবর্তীকালে তুমি আমাকে প্রতিরূপে পাবে এবং দ্বারকায় আমার যে 8টা প্রধান মহিষী থাকবে তার মধ্যে তুমি একজন, কালিন্দী এক মহিষীর নাম, কৃষ্ণকে স্বামী রূপে পাবে। 8 মহিষী, প্রধান মহিষী, তার মধ্যে একজন। 16,108-এর মধ্যে 8টা মূল মহিষী, মূল পত্নী 8টা, তার মধ্যে একজন কালিন্দী। সেই জন্য কলিন্দ পর্বতের কন্যা কালিন্দী রূপে বিরজা 100 রূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং যমুনার তীরে তিনি কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তাহলে একদিকে যমুনা, একদিকে কালিন্দী বলে একটা মেয়ে, এই দুটো রূপে বিরজা জন্ম পাবে। এইভাবে দীর্ঘদিন তপস্যা করেন। তারপর এক সময় কৃষ্ণ এবং অর্জুন, এক সময় হয়েছে কি, কৃষ্ণ অর্জুন
দুজনা যমুনার তীর দিয়ে রথে করে যাচ্ছিল। কৃষ্ণ অন্তর্যামী, সবই জানেন, তথাপি তিনি রথ থামিয়ে অর্জুনকে বলছে, হে অর্জুন, দেখো তো এই কন্যা এখানে এরকম ভাবে কি জন্য তপস্যা করছে, দেখো দেখো দেখো। কৃষ্ণ অর্জুনকে পাঠাচ্ছে যে এই যমুনার পাশে এই মেয়েটাকে এত তপস্যা করছে কেন আমার, দেখো তুমি যাও, গিয়ে দেখো কি চায়। অর্জুন তুমি যাও, তুমি যাও, গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করো। তখন অর্জুন রথ থেকে নেমে সেই কালিন্দীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি কেন একাই বনে তপস্যা করছো, তোমার উদ্দেশ্যটা কি, কি চাও? অর্জুন জানতে চাইছে। তখন কালিন্দী বলছে, আমি হচ্ছি কলিন্দ পর্বতের কন্যা কালিন্দী, আমি দ্বারকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী রূপে পেতে চাই। একথা শুনে অর্জুন ফিরে এসে কৃষ্ণকে সে কথা জানালো যে কালিন্দী বলেটা কি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ঠিক আছে অর্জুন, তুমি যাও, গিয়ে সেই কালিন্দীকে গিয়ে বলো। হ্যাঁ, অর্জুন তখন কালিন্দীকে গিয়ে বললেন, তোমার এই তপস্যায় সিদ্ধ হয়েছে, কৃষ্ণ খুশি হয়েছেন, কৃষ্ণ তোমাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তুমি আমার সাথে আসো। অর্জুনের সাথে কালিন্দী এলেন। হ্যাঁ, অর্জুন কালিন্দীকে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে এলো। কৃষ্ণ তাকে রথে চড়িয়ে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে মহা ধুমধাম সহকারে তাকে বিবাহ করলেন, পত্নী সম্মানে তাকে গ্রহণ করলেন। আর এক স্বরূপে কালিন্দী এই ধরধামে যমুনা নদী রূপে আবির্ভূত হয়ে আছে। এভাবে গোলক বৃন্দাবনে যখন অভিশপ্ত হলেন রাধারানী, তখন রাধারানীও কৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটিয়ে কান্না করছে। রাধারানী বলছে, শ্রীদামকে আমি অভিশাপ দিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, শ্রীদামও আমাকে একরকম অভিশাপ দিয়ে দিয়েছে, এখন কি হবে? রাধারানী আর শ্রীদাম বলছে। কৃষ্ণ বললেন, যা হবার তো হয়ে গেছে, যা করার তো করে দিয়েছো দুজনে, তোমরা মর্তলোকে যাবে, সেখানে ভৌম লীলা প্রকাশ পাবে, তোমাকে মর্তে গিয়ে বৃষভানু রাজার কন্যা রূপে আবির্ভূত হতে হবে। তখন শ্রীমতী রাধারানী বললেন, যেখানে যমুনা নদী নেই, যেখানে বৃন্দাবনের মতো দ্বাদশ বন নেই, যেখানে গোবর্ধন পর্বত নেই, সেখানে আমি যেতে পারবো না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ঠিক আছে, এই গোলক বৃন্দাবন থেকে 84 ক্রোশ যুক্ত ভূমি ভৌম বৃন্দাবনে আমি প্রেরণ করব ব্রজভূমিকে। 84 ক্রোশ, এই জন্য বৃন্দাবন। সেইখানকার গোলক বৃন্দাবন অনন্ত কোটি, কিন্তু সেইখানকার মূল 84 ক্রোশটা এখানটা পাঠিয়ে রেখেছে, রাধারানীর ইচ্ছাতেই কৃষ্ণ পাঠিয়ে রেখেছে। ওই জন্য ওটা জড়জগৎ নয়, ওটা গোলক বৃন্দাবনের জগৎ, এই জায়গায় রেখেছে কৃষ্ণ, ওটা চিন্ময় জগৎ। এই নবদ্বীপ ধাম যেখানে আপনারা গেলেন, এটা রাধারানী নিজে হাতে বানিয়েছে। এটা একদিন বলবো আগের ক্লাসে। ইয়েস, কেন 9 দ্বীপ ধাম কেন বানিয়েছে রাধারানী বলবো আগের দিন। তা গোবর্ধন পর্বতও সেখানে থাকবে। আমাদের এই ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকবর্তী শালমলী নামক একটা দ্বীপ আছে, সেই শালমলী দ্বীপে দ্রোণাচল পর্বতের পুত্ররূপে এই গোবর্ধন পর্বত আসবে। গোবর্ধন কিভাবে আসবে বলছে, শালমলী দ্বীপ, সেই শালমলী দ্বীপে দ্রোণাচল পর্বতের ছেলে হচ্ছে এই গোবর্ধন। গোবর্ধন পর্বত, অন্যান্য পর্বত দেবতাগণ তার উপর পুষ্প বর্ষণ করে, অন্যান্য পর্বতের দেবতারা এই গোবর্ধন, হ্যাঁ, এটা দ্রোণাচল পর্বতের সন্তান গোবর্ধন, আসলে এর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করে অন্যান্য পর্বত দেবতারা, তার পূজা করে এবং সেই গিরিরাজ গোবর্ধনকে পরিক্রমা করতে থাকেন। জয় অভীষ্ট প্রদানকারী গিরিরাজ গোবর্ধন কি। এক সময় পুলস্ত মুনির দ্বারা সেই শালমলী দ্বীপ থেকে গোবর্ধন পর্বত ব্রজধাম বৃন্দাবনে আগমন করেন। হ্যাঁ, কোথা থেকে? পুলস্ত মুনি ওই শালমলী দ্বীপ থেকে গিরিরাজকে এখানটা আনবে, বৃন্দাবনে আনবে। বৃন্দাবনে ছিল না গিরিরাজ। হ্যাঁ, পুলস্ত মুনি শালমলী দ্বীপ থেকে গোবর্ধন পর্বতকে ব্রজধাম বৃন্দাবনে আগমন করেন। রাধা গোবিন্দ আবির্ভূত হবে এবং তাদের লীলা হবে বলে বৃন্দাবন ধাম, যমুনা নদী এবং গোবর্ধন পর্বত এসে থাকলেন। আচ্ছা, তাহলে যমুনা কেন এলো আমরা দেখলাম, বৃন্দাবন ধাম কি করে এলো দেখলাম। আচ্ছা, গোবর্ধন পর্বত আসলে কে কোথা থেকে এখানে এলো দেখলাম, শালমলী দ্বীপ থেকে এখানটায় এসছে বৃন্দাবনে। শালমলী দ্বীপটা ভারতের পশ্চিম দিকে আছে, শালমলী বলে একটা দ্বীপ।
আচ্ছা, ওইখান থেকে এসছে, ঠিক ভারতের মাঝখান আমাদের বৃন্দাবন, এখানে এসছে। তা এদিকে গোকুল মহাবনের রাভেল গ্রাম, গোকুল ওখানটা রাভেল নামে একটা গ্রাম, ওখানে মহাভানু নামে একটা ধার্মিক রাজা ছিল। সেই মহাভানু রাজার 5টা ছেলে। কি কি না? চন্দ্রভানু, রত্নভানু, বৃষভানু, প্রভানু আর সুভানু। মহাভানু রাজার 5টা ছেলে। কি কি? চন্দ্রভানু, রত্নভানু, বৃষভানু, প্রভানু, সুভানু, 5টা ছেলে। আর রাধারানীর বাবার নাম কি? বৃষভানু। তাদের মধ্যে যিনি বৃষভানু তিনি হচ্ছেন স্বয়ং সূর্যদেব। মহাভানুর পরে এই যে 5 ছেলে, মহাভানুর 5 ছেলে, মহাভানুর পরে এই বৃষভানুকে রাজার পদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি মখরার কন্যা কীর্তিদার সাথে বিবাহ করেছেন। বৃষভানু আর কীর্তিদা পতি পত্নী। দীর্ঘকাল অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজত্ব করতে থাকেন। মহা আনন্দে গোপগণের সঙ্গে বিবাহ করেন। নানা রকম দান, যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি করেন। সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু তাদের মনে একটা দুঃখ, বৃষভানু আর কীর্তিদার একটা দুঃখ, যে কোনো পুত্র কন্যা কিছু জন্ম হয়নি তাদের, যার জন্য তারা একসময় সন্তান লাভের আশায় কঠোর তপস্যায় বসেছে দুইজন। এক সময় সেখানে এক দেবী আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি এই হরিনাম গ্রহণ করো। তপস্যা করছে, এক দেবী এসে বলছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এক দেবী এসে এদের কানে মন্ত্র দিল, দীক্ষা দিল আর কি। এই মহামন্ত্র সর্বক্ষণ কীর্তন করো, তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হবে। তখন ক্রতুমুনির কাছ থেকে তারা এই মন্ত্র প্রাপ্ত হলো, ক্রতুমুনির কাছ থেকে, এবং এই নাম জপ ধ্যান কিভাবে করতে হবে তার শিক্ষা পেলেন। এইভাবে নামের সাহায্যে, তাহলে দেবী এসে বললো এই নাম জপ করো, আর ওই নামটা কানে দিল ক্রতুমুনি। তাই ক্রতুমুনি সব শিখিয়ে দিল কিভাবে নামটা জপ করতে হবে। এইভাবে নামের সাহায্যে তারা যজ্ঞ আদি নানা কার্য করতে থাকেন। এক সময় কাত্যায়নী দেবীর সেখানে আগমন ঘটল। বৃষভানু কীর্তিদার কাছে একটা দেবী এলো, কাত্যায়নী, একটা সোনার ডিম এনে দিয়েছে ওদের কাছে, বৃষভানুর কাছে কাত্যায়নী দেবী। তা সেই ডিম্ব প্রাপ্ত হয়ে বৃষভানু রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গৃহে ফিরে এসে তিনি সেই ডিম্ব তার পত্নী কীর্তিদাকে দিলেন। সেই ডিম্ব থেকে এক সময় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে, ভাদ্র মাস কৃষ্ণপক্ষ মধ্যাহ্নকালে দুপুর 12টায় সময়ে এক স্বর্ণবর্ণ এক কন্যা আবির্ভূতা হলেন। তিনিই হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। এভাবে বিভিন্ন কল্পে রাধারানীর আবির্ভাবের বিভিন্ন কারণ দেখা যায়। এটা একটা কল্পে, কল্প মানে কি ব্রহ্মার যে দিন রাত, এটাকে বলে এক কল্প। বিভিন্ন কল্পে রাধারানী কৃষ্ণ আসেন, তো সেইটা ঘুরতে থাকে। সেই বিভিন্ন কল্পে বিভিন্নভাবে আসেন। এটা একটা কল্পে আসার কাহিনী। আবার আরেকটা কল্পে আসার কাহিনী আছে, শোনো সেটা এবার বলে দেবো, দিলেই শেষ। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ গোপাল চম্পু গ্রন্থে বর্ণনা করছে, এক সময় হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সাথে যখন শিবের বিবাহ ছিল, হিমালয় কন্যা পার্বতী আর শিব বিবাহ হচ্ছে, সমস্ত দেব দেবী ব্রহ্মা বিষ্ণু সবাই হাজির সেখানে, মহা ধুমধাম ঐশ্বর্যের সাথে বিবাহ হচ্ছে, শিব পার্বতীর বিবাহ। যা দর্শন করে দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত বিন্ধ্যাচল পর্বত মনে মনে দুঃখ করছে। তাহলে বিন্ধ্যাচল পর্বত দুঃখ করছে মনে মনে, ইস যদি আমারও এরম একটা কন্যা থাকতো, আমি যদি এরম একটা জামাই পেতাম মহা ধুমধাম সহকারে, তাহলে বিবাহ দিতে পারতাম। বিন্ধ্যাচল পর্বত চিন্তা করছে। তারা চিন্তা করলো হিমালয় তার কন্যার দ্বারা এমন এক জামাই পেয়েছে, আমার যদি একটা কন্যা থাকতো, আমিও এই কন্যার দ্বারা আমি এক জামাতা প্রাপ্ত হব, এরম বাঞ্ছা করছে বিন্ধ্যাচল পর্বত হিমালয় পর্বতের কন্যা জামাতাকে দেখে। তখন ভগবান নারায়ণ তথাস্তু বলে সেখান থেকে অন্তরিত হলেন। নারায়ণ
বিন্ধ্যাচলে সেই ইচ্ছায় বললো ঠিক আছে তাই হবে। ভগবান নারায়ণ চিন্তা করলেন ব্রহ্মা শিব যার দ্বারস্থ হবে তিনি কে হতে পারে, তাহলে তো আমাকেই যেতে হবে। এক সময় বিন্ধ্যাচল পর্বতে দুটো কন্যা জন্ম হলো, দুটো কন্যা। জন্মের কয়েকদিন পরেই তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণদেরকে ডেকে এনে তাদের দ্বারা এক যজ্ঞ কার্য সম্পাদন করিয়ে জাত সংস্কার করেছিলেন। তখন যখন ব্রাহ্মণেরা সেখানে যজ্ঞ করছে তাদের সামনে সেই দুটো কন্যাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তেমন সময় নারদ মুনি করেছে কি, মথুরায় কংসের কাছে চলে গেছে কানে ফুসমন্তর দেবে বলে। কি না, কংসের কাছে গিয়ে বলছে কংস কংস খবর কি আছে তোমার কাছে, নাকি ঘুমাচ্ছ নাকে তেল দিয়ে? তা শোনো, বিন্ধ্যাচল পর্বত এমন দুটো কন্যা জন্ম দিয়েছে, যে কন্যাদ্বয়ের যে গতি হবে সে অত্যন্ত, যে পতি হবে এই কন্যার দুটোর এমন পতি হবে, স্বামী হবে যে অত্যন্ত বীর্যবান হবে, ঐশ্বর্যশালী হবে, সমস্ত দেবদেবী ব্রহ্মা শিব যার দরজায় সেবা করবে, দ্বাররক্ষী হয়ে থাকবে। তাই এই কথা কি তোমার কানে গেছে? বিন্ধ্যাচল পর্বতদের দুটো মেয়ে হচ্ছে যাদের এমন জামাই হবে যারা এত শক্তিশালী জামাই। তাই এই কন্যা দুটোকে অপহরণ, এই কথা শুনে কংস চিন্তা করলো ঠিক আছে, তাহলে এই কন্যা দুটোকে অপহরণ করে যদি আমি আনি তাহলে জামাই, শক্তিশালী জামাইগুলোও আমার হয়ে যাবে, তাদেরকে আমি বিবাহ করে নেব ওই মেয়ে দুটোকে। হ্যাঁ, তাহলে ব্রহ্মা শিব সব সময় আমার দ্বারস্থ হয়ে থাকবে। কংস ভাবছে আমি ঐশ্বর্যশালী বীর্যবান হয়ে যাব, কারণ আমার ওই রকম সেবক সেবিকা থাকবে, শক্তিশালী সেবক সেবিকা, এবং কেউ আমাকে তখন আর হারাতে পারবে না, আমি জগতের ভগবান হয়ে যাব। তাই কংস একটা রাক্ষসীকে পাঠিয়েছে, যাও ওই বাচ্চা মেয়ে দুটোকে তুলে নিয়ে আসো। তুমি যাও সেই বিন্ধ্যাচল পর্বতের কাছে যাও, তার দুটো কন্যা হয়েছে, তাদেরকে অপহরণ করে মথুরাতে নিয়ে আসো। যখন সেখানে ব্রাহ্মণেরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করছে তখন সেই রাক্ষসী সেই বিন্ধ্যাচল পর্বতের দুই মেয়ে কাছে মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে রাক্ষসী, আর এদিকে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছে। সেই সময় অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে এক রাক্ষসী দুটো মেয়েকে, দুই হাত ধরে আকাশ মার্গে উড়ে চলে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে সকলে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। আর ব্রাহ্মণেরা যখন এটা জানতে পেরেছে যে এক রাক্ষসী এসে দুটো কন্যাকে নিয়ে পালাচ্ছে, তখন তারা যজ্ঞে আহুতি যেটা দিচ্ছিল এবার অসুর মারণ আহুতি দিয়েছে। যে অসুর নিয়ে যাচ্ছে ওই মেয়ে দুটোকে মরবে বেটা, মরে পড়ে যাবে আর কি, উড়ে যাচ্ছিল মরে পড়ে যাবে। যজ্ঞে এমন মন্ত্র আহুতি দিয়েছে, অসুর মারণ আহুতি। এদিকে সেই রাক্ষসী কন্যা দুটোকে নিয়ে মথুরার কাছে যমুনা নদীর তীরে চলে প্রায় এসেছে, কিন্তু সেই অসুর মারণ আহুতির ফলে তার মাথা বনবন করে ঘুরে হাত থেকে কন্যা দুটো ছেড়ে পড়ে গেল, এবং সেও পাই পাই করে ঘুরতে ঘুরতে সেখানটায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল অসুর। সেই কন্যা দুটো যমুনার জলে পদ্ম ফুলের উপর পড়েছে। পরের দিন বৃষভানু রাজা, এটা অন্য একটা কল্পের কাহিনী, তো বৃষভানু কি করে কন্যা পেয়েছে তার কাহিনী। তা বৃষভানু রাজা যমুনায় গিয়ে দেখছে অষ্টদল পদ্মের উপর দুটো কন্যা শুয়ে আছে। দেখে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। তার তো কন্যা ছিল না বৃষভানুর, অন্য একটা কল্পে কিভাবে রাধারানী এসছে সেটার কাহিনী। তখনও বৃষভানুর কন্যা নেই, এইভাবে পদ্মফুলের উপর পাবে দুটো কন্যা। সেই কন্যা দুটোকে তিনি গৃহে নিয়ে আসলেন। একটা কন্যাকে তার ভাই চন্দ্রভানুর হাতে দিল, কেন বৃষভানুরা তো 5 ভাই। কি কি? চন্দ্রভানু, রত্নভানু, বৃষভানু, প্রভানু, সুভানু, আর ওদের বাবার নাম মহাভানু। তাহলে বৃষভানু চন্দ্রভানুর কাছে গিয়ে একটা মেয়েকে দিয়েছে, আর বৃষভানু নিজের পত্নীর কাছে একটা মেয়েকে দিয়েছে। বোঝা গেল? তা একটা কন্যাকে ভাই চন্দ্রভানুর কাছে দিয়েছে যার নাম চন্দ্রাবলী, আর একটা কন্যা হচ্ছে
রাধারানী। চন্দ্রা হ্যাঁ, তার নিজের পত্নীর কাছে, কীর্তিদার কাছে দিয়েছে, হে কীর্তিদা, তোমার তো কোনো ছেলে মেয়ে নেই, এই নাও, গুড়িয়ে পেয়েছি এই মেয়েটাকে। এই রকম ভাবে বিভিন্ন কল্পে রাধারানী এই জগতে বিভিন্নভাবে প্রকট লীলা করলেন। গোবিন্দের সাথে বিভিন্ন লীলা বিলাস করা এবং ভক্তদেরকে আনন্দ দান করা তাদের উদ্দেশ্য। গোলক বৃন্দাবনে থাকা অবস্থায় কৃষ্ণ যখন তাকে বলছিলেন তোমাকে ভৌম বৃন্দাবনে যেতে হবে, তখন তিনি বলেছিলেন সেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে আমি প্রথমে চক্ষু উন্মিলন করে তোমাকেই দেখতে চাই। চোখ খুলবো তো যেন তোমাকেই দেখি, নইলে চোখ খুলবো না। রাধারানী বলে এসেছে কৃষ্ণকে গোলক বৃন্দাবন থেকে এখানে আসার আগে, তা তোমাকে না দেখা পর্যন্ত আমি চোখ খুলবো না। রাধারানী এভাবে বৃষভানু রাজার কন্যারূপে আবির্ভূত হলেন। সমস্ত সুলক্ষণ যুক্ত স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় সুন্দর এই কন্যা। সবাই খুবই আনন্দিত। সমস্ত গোপ গোপীগণ বিভিন্ন উপহার, বস্ত্র, অলংকার, দধি, দুগ্ধ ভার নিয়ে এসে কীর্তিদার সেই কন্যাকে দেখতে এসেছে। যত গোপ গোপী সবাই দেখতে এসেছে রাধারানীকে, অনেক উপহার নিয়ে দেখতে এসেছে। তা সবাই খুব আনন্দিত, কিন্তু একটা দুঃখের কারণ যে এত সুন্দর কন্যা কিন্তু চোখ খুলছে না। বড় পরিতাপ, দুঃখের বিষয়, সেই কন্যা চোখ মেলে তাকাচ্ছে না। এদিকে কীর্তিদার কন্যা হয়েছে শুনে গোপ গোপিকাগণ তাদের পুত্র কন্যাকে নিয়ে কীর্তিদার সেই কন্যাকে দেখতে এসেছে। সবাই নিজের ছেলে মেয়েকে নিয়ে কোলে করে নিয়ে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে দেখতে এসেছে। তা এদিকে গোকুলে যশোদাও খবর পেয়েছে। তা যশোদা জানতে পেরে নিজের বাচ্চাটাকে কোলপাতালি করে, গোপালকে কোলপাতালি করে আনছে। রাধারানী দেখব, বাচ্চা মেয়েটা সোনার মতো সুন্দর মেয়ে, দেখতে যাব। তা সেই যশোদা সখী কীর্তিদার একটা কন্যা সন্তান হয়েছে, এই সংবাদ শুনে কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে কীর্তিদার কন্যাকে দর্শন করবার জন্য এসেছে। কীর্তিদার দুঃখের সংবাদ জানাচ্ছে যে দেখো দেখো যশোদা, অনেক সাধনা করে আমি একটা সুলক্ষণযুক্ত কন্যা পেলাম বটে, কিন্তু দুঃখের কথা কন্যা চোখ মেলছে না। যশোদা গিয়ে কীর্তিদার কন্যাকে দেখলেন। যশোদা গিয়ে দেখছে দেখি মেয়েটার কি হয়েছে। তা যখন যশোদা এক হাতে এক পাশে গোপাল আর এক পাশে রাধারানীকে কোলে নিয়েছে, দুপাশে দুজন। তা শিশুদের একটা স্বভাব আছে যে তারা কাউকে দেখলেই হাত বাড়ায়। আর এদিকে কৃষ্ণ যদি দেখে রাধারানীকে, বাস তা হাত বাড়াচ্ছে। কৃষ্ণ দেখলেন রাধারানী আমার মায়ের বাম পাশে কোলে উঠেছে আর আমি ডান পাশে, বাহ! তখন কৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে রাধারানীর মুখে হাত দিয়েছে। সেই কৃষ্ণের হস্তস্পর্শ পেয়েছে রাধারানী, বুঝতে পেরেছে যে কৃষ্ণ এসে গেছে। তখন তিনি চোখ উন্মিলন করে কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। এইভাবে রাধারানীর চক্ষু পরিস্ফুটিত হলো। যশোদা দেখলেন রাধারানী, যশোদা দেখলেন রাধারানীর চোখ মেলে তাকিয়েছে। তার নিকটে কীর্তিদাও ছিল, তিনিও দেখলেন তার কন্যা চোখ মেলে তাকিয়েছে, হাসছে কৃষ্ণকে দেখে। তখন আনন্দে তারা সাধু ব্রাহ্মণদেরকে বিভিন্ন প্রকার উপহার দান করলেন। এরকমভাবে শ্রীমতী রাধারানী রাভেল গ্রামে আবির্ভূত হলেন। রাভেল গ্রামে শ্রীমতী রাধারানীর এই বিগ্রহটা আছে, রাভেল গ্রামের বিগ্রহ, যেখানে রাধারানীর আবির্ভাব হয়েছে। তো এখানে আজ আমরা ওরই কথা বিরাম দিচ্ছি। কিছু ভুল ত্রুটি, কিছু অপরাধ হলে মার্জনা করবেন। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু বৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। অনন্ত কোটি ভক্ত বৃন্দ কি জানিতা গো প্রেমানন্দ হরি।